This video is powered by MyG Future. Experience the next. In association with Arabian Gold and Diamonds. Powered by Nanma Properties. അണ്ണാ ഒരു മിനിറ്റ് அண்ணா நயன்தாரா ஆஃபீஸ் இதானா அண்ணா நான் உள்ளே வரலாமா அண்ணா அப்பாயின்மெண்ட் இருக்குது ஓகே உங்கள் பேர் பழனி Hello guys, welcome to MyG Presents Pearle Maaney show in association with Arabian Gold and Diamonds powered by Nanma Properties. ഇന്ന് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നയൻതാര മാമിൻ്റെ ഓഫീസിലാണ്. ഇതാണ് അവരുടെ ചെന്നൈയിലുള്ള സ്റ്റുഡിയോയിലാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഐ ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ടു സേ ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണെന്ന്. ബിക്കോസ് എൻ്റെ ഡ്രീം ആയിരുന്നു നയൻതാര മാമിനെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാമെന്ന് പറയാം. പക്ഷെ എനിക്ക് ഡബിൾ ധമാക്കയാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആക്ടറായ കവിൻ ഇസ് ഓൾസോ ദെയർ. അപ്പം കവിൻ ആൻഡ് നയൻതാര മാം ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെ ഒരു അടിപൊളി പടം വരുന്നുണ്ട് ഈ വരുന്ന ഓഗസ്റ്റ് 28 അത് നിങ്ങൾ കാണണം. ഹായ് എന്നാണ് ആ സിനിമയുടെ പേര്. അപ്പം സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങൾ, ഇവരുടെ വിശേഷങ്ങൾ, എല്ലാ വിശേഷങ്ങളും നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയണം. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ചെടികളൊക്കെ എനിക്കൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കാണണം. ബിക്കോസ് ഒരു അടിപൊളി ഓഫീസാണ് ഇവരിവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് നയൻതാര മാമിൻ്റെ തന്നെ എസ്തെറ്റിക് വൈബ്സിന് ചേരുന്ന പോലെ മാം തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്തതാണ്. സോ എന്തായാലും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കാണട്ടെ. എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഗൈസ്. എന്തായാലും നമുക്ക് ഇന്റർവ്യൂ തുടങ്ങാം. സോ വൺസ് അഗൈൻ വെൽക്കം ടു MyG Presents Pearle Maaney show in association with Arabian Gold and Diamonds powered by Nanma Properties. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മുടെ എപ്പിസോഡ് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡിയോയുടെ പുറത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെന്നൈക്ക് വന്നു? The reason is sitting right in front of me, Nayanthara and Kavin. நான் சொல்றது கரெக்டா മാം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നയൻതാര അല്ലേ എന്റെ ദൈവമേ. നന്നായിട്ടുണ്ട്. നാം ഇറക്ക ഭയമേ தெரியாம നയൻതാര. മാം കരയുന്നു മാം. நீங்க சீரியஸா ஒரு கேள்வி கேக்குறேன், நான் சீரியஸா பதில் சொல்றேன். അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. Have you tried traveling? ரொம்ப வாமிட் வரும். And Kavin പറ, വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറ. நான் പറ. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഹായ് മൂവി ദയവ് ചെയ്ത് കാണണം. പിന്നെ എന്നെ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അത് ഇന്ന അങ്ങനെ சொல்றதല്ല சொல்லாதீங்க. Hello guys, welcome to MyG Presents Pearle Maaney show in association with Arabian Gold and Diamonds and Nanma. Sorry. இதெல்லாம் எங்களுக்கு பார்க்கிறதுக்கு ஜாலியா இருக்கும். ஐயோ ஒன்னு கூட. Hello guys, welcome to MyG Presents Pearle Maaney show in association with Arabian Gold and Diamonds powered by Nanma Properties. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡിയോയുടെ പുറത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെന്നൈക്ക് വന്നു? The reason is sitting right in front of me, Nayanthara and Kavin. എന്നെ ഒന്ന് പിച്ചു നിങ്ങൾ വേണ്ട. കുട്ടിമാമ, ഞാൻ ഞെട്ടിമാമ. How do you say that in Tamil? அதெல்லாம் புரியும். நெட்டி மீன்ஸ் ഞെട്ടി means பயந்துட்டேன் இல்ல. அது புரிஞ்சிச்சுல. புரியல எனக்கு. மாமா குட்டி தான் தெரியும். குட்டி மாமா சொல்லுங்க. மாமா குட்டி அது மட்டும் தான். ஆமா குட்டி it's iconic. Basically I am shook. That's the correct this thing, and I'm so happy to have both of you on Pearle Maaney show. How are you, Kavin? நல்லா இருக்கேன், சூப்பரா இருக்கேன். And I saw the trailer, I mean the teaser, the songs. Ma'am, you're looking gorgeous as always. And இன்னைக்கு நான் என்னோட ஸ்டைலிஸ்ட் கிட்ட சொன்னேன் இந்த ஷோல ரெஃபரன்ஸா மேமோட ஃபோட்டோ தான் கொடுத்தேன். அப்ப aim at the sky, you will at least fall on the rooftop னு சொன்ன மாதிரி ரூஃப்டாப்ல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன். And you're looking so good. Thank you. நீங்க தான் முக்குத்தி அம்மன் மாதிரி வந்திருக்கீங்க. Yeah, that's what you முக்குத்தி அம்மன் ரெஃபரன்ஸ் ആണ്. സത്യം സത്യം ആ ഒരു മൂടൻ നന്നായിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു. അപ്പം നല്ലൊരു കൈഡ് കൊടുക്കാം രണ്ടുപേർക്കും. സോ നമ്മുടെ ஷோ பேசிக்கலி இட்ஸ் மலையாளம். தமிழ் வேணும்னா 2 பிரஸ் பண்ணுங்க, மலையாளத்துக்காக 1 பிரஸ் பண்ணுங்க. எந்த லாங்குவேஜ்? இங்க 1 இங்க 2. ஓகே. ஓ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு எப்படி ஈஸியா மாத்த முடியும்? கொஞ்சம் இங்கிலீஷ் மிக்ஸ் பண்ணலாம். எனக்கு தெரியல. இப்போ இந்த இன்டர்வியூக்காக நான் மலையாள டியூஷனா போயிட்டு வர முடியும்? ஏன் உங்களுக்கு மலையாளம் தெரியாதா? மலையாளம் അറിയില്ല. അറിയാം കുറച്ച്. പക്ഷെ തമിഴ് മൂവീസ് ആണ് മലയാളികൾ എല്ലാം കാണും.
we understand alle ஆமாம்மா நாங்களும் எல்லா மலை படம்லாம் பார்த்துருவோம் வித் சப்டைட்டில். but I think Kavin, when I watched this movie Dada, I felt like அது ஒரு பயங்கர challenging role ஆன but you did a brilliant job in Dada. And when I saw the poster of Hi, I was like, what is happening എന്നൊരു ഫീലിംഗ് എനിക്ക് വന്നു. Tell us about சொல்றாங்க ആ ഒരു മൊട്ടമാടി പോസ്റ്റർ ഇല്ലേ മുകളിൽ ഒരാൾ താഴെ. ബ്യൂട്ടിഫുൾ കോമ്പിനേഷൻ. വാട്ട് ഇസ് ഇൻ സ്റ്റോർ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയായിരുന്നു. സോ ടെൽ us about Hi and what can we expect from this movie? Tell. இல்லை Kavin പൊതുവേ ക്വയറ്റ് ആണോ? എനിക്ക് குவைட்டு தேவைப்பட்டா குவைட்டு, அப்புறம் பேச ஆரம்பிச்சானா இதுக்கு குவைட்டாவே இருந்திருக்கலாமே அப்படி தோணிடும். എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ പറഞ്ഞോ. எல்லாத்தையும் எடிட் பண்ணிடுவீங்களா? நான் தான் எடிட்டர். சத்தியம். நாம் இருக்க பயமேன். டன் டன். இல்லை ஹாய் வந்து கதையா இல்லை ஐடியாவாக சொல்லணுன்னா இது வந்து லவ்வே செட் ஆகாத ஒரு பையன். பேசிக்காக அவனுக்கு வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணணும். இதுதான் அவனோட வாழ்க்கையோட மிகப்பெரிய லட்சியமே அதுதான். கல்யாணம்னு ஒன்று பண்ணால் லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணணும். ஓகே. ஆனால் அவனுக்கு லவ்வே செட் ஆகாது. அப்படி செட்டே ஆகாத ஒரு பையனுக்கு இப்படி ஒரு பொண்ணு கிடைச்சா என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் கதை. அப்படிலாம் இருந்தால் எப்படி இருக்கும்? அதுதான் ஆக்சுவலாக பயங்கர இருக்காது. மேம், how did you feel when you heard this story? It's a very sweet love story. லைக் ரொம்ப நாள் ஆச்சு. இப்போ நான் தமிழ்ல பேசணுமா மலையாளத்துல பேசணுமா? மலையாளத்துல. இது மலையாளம் சேனல் கூட ஒன் பட்டன் நமக்குனா மலையாளம் 2 ஆனா 2 ஆனா 1. ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് തമിഴിൽ சொல்லிடுறேன். ആദ്യം നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ അടുത്തൊരു ഹായ് പറഞ്ഞു. അവരൊക്കെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നു. മലയാളത്തിലെ ഹായ് ഹായ് തന്നെ. മലയാളത്തിലെ ഹായ് ഹായ് തന്നെ. ഒരു മലയാളം ഹായ്. മലയാളം ഹായ്. വാവ്. നമസ്കാരം. അങ്ങനെ നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. കുറേ നാളിന് ശേഷമാണ് മാമിന്റെ ഒരു മലയാളത്തിലൊരു ഇന്റർവ്യൂ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഐ തിങ്ക് കുറേ നാളായില്ലേ? കുറേ വർഷമായി. I don't remember last time ഞാൻ എപ്പോഴും മാമിനെ കാണുമ്പോൾ ഈ പുട്ടിന്റെ ഇടയിൽ പീര ഇടുന്നത് പോലെ ചോദിക്കും, മാം ഒരു ഇന്റർവ്യൂ, മാം ഒരു ഇന്റർവ്യൂ. അപ്പൊ മാം എന്തെങ്കിലും ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ താങ്ക് യു മാം ഒരു ഇന്റർവ്യൂ. ഞാനിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കുറേ ചൊറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇന്ന് മുട്ടുവൻ തുറക്കപ്പെടും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇന്ന് തുറന്നു. ഇനി ഞാൻ അകത്ത് കയറി വാതിൽ ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. So Hi is a very very sweet love story. ரொம்ப நாள் ஆச்சு இந்த மாதிரி ஒரு யாழினி மோகினி மாதிரி ஒரு ஃபிலிம். ஆமாம். பட் மேபி அ லிட்டில் மாடர்ன் அண்ட் அ ஸ்மாலர் வெர்ஷன் ஆஃப் இட். Current version, yes. But still யாழினி மோகினி was a lot of people, a huge family. We also have a good size of a family. But a compact family. Not, yeah, compact family. Our film is also very budget friendly family. Compact. It's a kutti sweet story. Okay. இந்த ராஜா ராணி மாதிரி அந்த டைப்ல not so அந்த மாதிரி romance. ராஜா ராணி ஒத்திரி dramatic இல்ல. കുറേ drama, കുറേ flashbacks அதுவும் இல்ல நகட படத்துல. பயங்கர சிம்பிள். என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ட்ரெய்லர்லாம் பார்த்துட்டு அந்த வைப்ஸ் வருது சொன்னாங்க. ராஜா ராணி. ஆமா. வந்தா சந்தோஷம் தான். ஏதோ ஒரு வைப், குட் வைப் இருந்தா ஓகே அப்படின்னு. குட் வைப்ல நான் நினைச்சேன். டீசர் பாக்கும்போது வெட்டுத்தியாயிட்டு நிக்குது. லைக் அரிவாலா. அப்போ அதுதான் அதுவும் ஒன்று இருக்கு. இப்படிப்பட்ட ஒரு பையனுக்கு இப்படி அடாவடியான ஒரு பொண்ணு, அந்த ஒரு இதுவும் அதான் அந்த அருவாள். அப்பதான் செட் ஆகும் கரெக்டா. ஆனா ஆக்சுவலி இட்ஸ் a very simple sweet story. ஓகே. கவின் பத்தி சொல்லணும்னா அவங்களோட கனா காணும் அதெல்லாம் தெரியுமா உங்களுக்கு? அவங்களே கஷ்டப்பட்டு இன்டர்வியூக்காக கூகுள் பண்ணிட்டு வந்திருப்பாங்க. அவங்களுக்கு அந்த അവകാശം ഇല്ല, അവங்களுக்கு അത് தெரியவும் தெரியாது. ഇല്ല, എന്റെ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു അതിന് ഓഡിഷൻ കൊടുത്തു, കവിൻ ആ റോള് കിട്ടി, എന്റെ ഭർത്താവിന് അത് കിട്ടിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. ശ്രീനി അത് ഓഡിഷൻ ചെയ്തത് ഗോട്ട് റോങ്. இல்ல நான் 4 ஆடிஷன் போய் 4வது கிடைச்சது. மேபி அவர் 4வது டயர்ட் ஆகி வீட்டுக்கு போயிருப்பாரு நினைக்கிறேன். இதுக்கு மேல இதுக்கு போயிருப்பாரு நினைக்கிறேன். ശ്രീനി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തോണ്ടേ ഇരിക്കണം. അതാണ് അവിടെ നിന്ന് മെസ്സേജ് കിട്ടി. സോ വാട്ട് ഈസ് മെന്റ് ടു ഹാപ്പൻ ഇസ് ഹാപ്പനിങ്. ஸோ கனா காணும் காலங்கள் ஆ டைமில்க்கு யுவர் த ஹார்ட் த்ரோப். ஸ்கூல் படிக்கிற பசங்க அவங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப பிடிச்ச, அவங்க முன்னாடியே நீங்கள் வளர்ந்தீங்க, டாடா பண்ணுறீங்க, டிவியிலேருந்து வந்து இப்போ இந்த ஹாய் மூவி பண்ணுறீங்க. ஸோ ஹவு டு யூ ஃபீல் யுவர் ஜேர்னி ஹேஸ் பின்? ஜேர்னி வந்து ஆக்சுவலாக ரொம்ப அவ்வளோலாம் யோசிக்க மாட்டேன். ஏன்னா ரொம்ப அந்த பின்னாடி யோசிக்கிறத நம்ம கரண்ட் ஃப்யூச்சர் அதை யோசிச்சா போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் பேசிக்காக மைண்ட் செட் இருக்கும். ஓகே.
ஆனால் ரீசெண்ட் டைமில் ஒரு கமெண்ட் ஒன்று பார்த்தேன். நீங்கள் சொல்கிறத வந்து அந்த கமெண்ட்டில் பார்க்கும்போது அப்போ சடனாக டக்குன்னு ஒரு ஸ்ட்ரைக் ஒன்று ஆச்சு. இந்த சீரியல் நடிச்சிட்டு இருந்தப்போ இவன் நினச்சே பார்த்துருக்க மாட்டான்ல, ஒரு நாள் இவன் நயன்தாரா கூட நடிப்பான்னு அப்படின்னு ஒரு கமெண்ட் ஒன்று பார்த்தேன். ഞാൻ അത് പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചു. வாவ், ഏതൊരാളുടെ ഡ്രീമാണ്. எனக்கான சீரியலை விட நான் இவங்க சொன்ன மாதிரி யாரடி நீ மோகினி தான் போகணும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அப்போ யாரு நீ ரிலீஸ் பண்ண திருச்சி கலையரங்க தியேட்டர்ல அப்போல்லாம் இந்த ஆன்லைன் இதெல்லாம் வரவே இல்லைல்ல. அப்போல்லாம் அச்சு கிச்சு உள்ள இறங்கி சண்டை போட்டு டிக்கெட் வாங்கி அப்படி நான் யாரு நீ மோகினி 23 பேர் போயிருந்தேன் நான். எங்களுக்கு என்னன்னா சொல்லவே இல்லையே, இதெல்லாம் உங்ககிட்ட சொல்லிட்டா இன்டர்வியூல எப்படி சொல்றது? லைவ் இதெல்லாம் போடலாம்ல எடிட் பண்ணாம. ஆப்வியஸ்லி இல்லை, எனக்கு அந்த கமெண்ட் படிக்கும்போது எனக்கு அங்கே தான் டக்குன்னு ஸ்ட்ரெயிட் டு அங்கே தான் போச்சு. அவன் கன்ஃபார்மாக நினச்சிருக்கவே மாட்டான் ஒரு நாள் நம்ம வந்து நயன்தாரா கூட நடிப்போம் அப்படின்னு. ஸோ நம்மளுக்கு இந்த வேலைக்கு ஆசைப்பட்டு வந்ததாகட்டும், அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் ஹெல்ப் பண்ண ஒவ்வொரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகட்டும், டைரக்டர்ஸ் ஆகட்டும், எல்லாரும் சேர்ந்து பண்ண ஹெல்ப் அண்ட் வித் காட் பிளெஸிங் அப்படி நினச்சிக்க வேண்டியது தான் அது. ஆமாம். And I think Nayanthara ma'am, I have to say this, I am a huge fan. நான் நிறைய செலிபிரிட்டிஸ் ஓட ஃபேன். அது எல்லாரும் இப்ப என்ன கலியாக்கும், நீ எல்லாரோட ஃபேன், நீ எல்லா இன்டர்வியூல I am a huge fan. இன்டர்வியூ பண்ணி இது സത്യമായിട്ട് I am a big fan. இப்போ இந்த ப்ரൊമോഷൻக்கு അപ്പുറം അടുത്ത് யாரு ഇന്റർവ്യൂ ഞാൻ പിന്നെ പറയാം. പക്ഷേ ഇത് നയൻ മാമിനെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന സൈമ അവാർഡ്സിന്റെ ബാക്ക് സ്റ്റേജിലാണ്. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ എന്നെ ആദ്യം ഉന്തി വിടുന്നത്, പോയി മിണ്ട്, ഞാൻ പറയും എനിക്ക് പേടിയാവും. പോയി മിണ്ടിയത് ഞാൻ കരയാൻ തുടങ്ങി. ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ക്രൈങ്. അപ്പം മാം എന്നെ ഇങ്ങനെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു, എന്തിനാ കരയണത്? ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് മാമിനെ. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ദ വേ ഷീ ട്രീറ്റഡ് മീ വിത്ത് സോ മച്ച് ഓഫ് ഷീസ് ദ മോസ്റ്റ് ഡൗൺ ടു എർത്ത്, എന്താ പറയുക, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം the top actress I've ever met, and big hats off to you ma'am for staying so like one among us. നമ്മൾ എത്ര തന്നെ മാമിന്റെ അടുത്ത് റെസ്പെക്ട് ചെയ്താലും the way she treats us with so much of warmth, അത് ഫീൽ ചെയ്തില്ലേ കവിൻ? Didn't you feel that? ஷூட்டிங்ல ஒரு வாட்டி ஃபீல் பண்ணேன். ஒரு வாட்டி நான் நிறைய வாட்டி ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன். எனக்கு என்னதான் அதான் சொல்றேன்ல, எனக்கு இப்போ நம்ம ஒரு சிலர் ரொம்ப அப்படி பார்ப்போம்ல, அந்த மாதிரி தான் நானும் பார்த்துட்டு. என்ன கூப்பிடுவீங்க நீங்க? அப்புறம் அவங்களே எதுவுமே கூப்பிட மாட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட் யூஸ் டு சே மேம். ஆமா, அதுக்கப்புறம் then I said please can you please stop doing that. ஆமா, இப்போ அது வந்து அது கான்ஷியஸா இப்போ அது சொல்லக்கூடாதுன்றதுல தான் ரொம்ப கவனமா இருக்கேன் நான். நயன்னு கூப்பிடுவாங்க. நயன் ஜி ஜி கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபிள். வாட் ஜி? நயன் ஜி. ஓ, ഇത് എങ്ങനെയുണ്ട്? നയൻ നവരത്ന ഞാൻ എന്നിട്ടതാണ് നയൻ. ஓ எனக்காக இப்போ நான் எதை பத்தி பேசணும்? இல்ல எனக்கு லைட்டா கொஞ்சம் சொன்னாங்க, அவங்க கொஞ்சம் இங்க இருந்து அங்கங்கெல்லாம் போவாங்க, அதுதான் இந்த இன்டர்வியூட பேட்டர்னே அப்படின்னாங்க. இப்படி போவீங்கன்னு எதிர்பார்க்கல. സോറി, ഞാൻ മാക്സിമം ഞാൻ ഇങ്ങനെ മുഖാത്തിയമ്മൻ മാതിരി ഇരിക്കുകയാണ്. ഒരു സൂള ഒന്ന് இருந்தா പെർഫെക്റ്റാ இருக்கும். ഇവിടെ എല്ലാം ഉണ്ട് ഗൈസ് ഈ സ്റ്റുഡിയോയില്. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട്. என்னைக்கு ஃபீல் ஆச்சு அந்த கொஸ்டினே மறந்துட்டேன் இப்போ. நீங்க ஃபீல் பண்ணீங்க அவங்களும் அந்த சாதாரணம் அப்படிங்கிறது எப்போ ஃபீல் ஆச்சு அப்படின்னா, என்ன சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா ரச சாதம் சாப்பிட்டேன் நாங்கள். நயன்தாரா ரச சாதம் சாப்பிடுவீங்களா அப்படின்னு தான் எனக்கு இருந்துச்சு. அப்புறம் நான் கேட்டேன், இல்லை நீங்கள் ரொம்ப இதெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணுமே, அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, நார்மல் ஃபுட்டு. ஆனால் மேக்ஸிமம் அது வெளியில் சாப்பிட மாட்டாங்க, ரொம்ப கரெக்டாக அந்த அவங்களே குக் பண்ணி இல்லை வீட்டில் குக் பண்ணுறது கரெக்டாக அந்த வீட்டு சாப்பாடு. அப்புறம் நான் கூட இப்போ இந்த காலத்தில் இந்த டயட்டு இதெல்லாம் வருதே அப்படின்னு சொல்லி கேட்டபோது அதெல்லாம் சொன்னாங்க, நம்ம பிறந்து நம்ம வளரும்போது என்னெல்லாம் சாப்பிட்டு வளர்ந்தோமோ அதுதான் உடம்புக்கு நல்லன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ஒரு இதெல்லாம் ஒன்று சொன்னாங்க. அப்புறம் யோசிச்சு பார்த்தா ஓகே நான் மட்டும்தான் வெறும் சாம்பார் சோறு ரசம் சோறு அந்த மாதிரி. അപ്പോൾ ഇത് കേട്ടല്ലോ ഗൈസ്. അപ്പം നയൻതാര പോലെ ആണെങ്കിൽ എല്ലാം രസം സാധമൊക്കെ കഴിച്ചാൽ രസം സാധം കഴിക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. Ma'am, what is the secret of your beauty? You're so beautiful. அதுக்கு நான் ரச சாதம் மட்டுமே சாப்பிடுறேன். நானே ரச சாதம். மேம் ரச சாதம், எனக்கு பிரியாணி பிடிக்கும், வீட்டு சாப்பாடு பிடிக்கும், வீட்ல பண்ற எல்லாமே சாப்பிடுவேன். Okay. Annapurni movie கண்டப்புறம் I felt like, the way you were handling that movie, taste பண்ண முடியாம நீங்க டேஸ்ட் பண்றீங்க, അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു സിനിമയായിരുന്നു. ആൻഡ് ഐ ലവ് ദാറ്റ് മൂവി. ആ മൂവിക്ക് ഒരു കൈയ്യടി എടുത്തേ. സൂപ്പർ ആയിരുന്നു മൂവി, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ആൻഡ് കവിൻ പറ, വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറ. ആ ചിരിയിലെന്തോ ദേഷ്യം. அவங்களோட மலையாளம் ஜோக்ஸ் மட்டும் புரிய மாட்டேங்குது, சும்மா ஒரு ஃபார்மாலிட்டிக்காக சிரிக்கிறேன். എന്തെങ്കിലും പറ, மீன்ஸ் ஏதாவது சொல்லுங்க.
ஏதாவது சொல்லல ஏதாவது சொல்லிடுவேன். சொல்லுங்க, தைரியமா சொல்லுங்க, இங்க என்ன வேணாலும் சொல்லலாம். இல்ல வேண்டாம், இப்படியே போவோம், கரெக்டாக தான் போயிட்டு இருக்கு. நீங்க ரசகுல்லா பத்தி பேசலாமா? ஃபுட் பத்தி பேசும்போது ரசகுல்லா சாங் அது நான் கேட்டு அது அடிக்ஷன் ஆயிடுச்சு. காலையில எழுந்துக்கும்போது ரசகுல்லா ரசகுல்லா இப்படிதான் எனக்கு என் மனசுல அப்ப என்ன பள்ளிக்கு ரசகுல்லா ரசகுல்லா அங்கே മനസ്സില്ല നല്ല അത് നമുക്ക് റീല് ചെയ്യണേ. അപ്പം നല്ല പാട്ട് സത്യമായിട്ടും കൊള്ളില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കൊള്ളില്ലെന്ന് പറയാം. സത്യമായിട്ട് പറയാം, നല്ല പാട്ടാണ്. இல்ல அங்கதானே பாத்துட்டு நீங்க அங்க பாருங்க. ரீல் நீ உங்க கூட தான் ரீல் பண்றேன்னு சொன்னாங்க. നമ്മൾ 3 പേരും 3 பேரும் வேற என்னலாம் படுத்தீங்க, വേറെ என்னலாம் இருக்கு சொல்லுங்க. രസഗുല്ല സോങ്ങിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, ആ സോങ്ങിൽ ഭയങ്കര ക്യൂട്ട്, വളരെ നിങ്ങളുടെ കെമിസ്ട്രി ഇസ് സോ നൈസ്. ദ വേ ഹി ഈസ് ബിഹൈൻഡ് യു ആൻഡ് യു ആർ നോട്ട് ബോതേർഡ് ബട്ട് he keeps looking at you. one side love இப்போ ஏன் சைடு ஆனது அந்த லைனு. அதுக்கப்புறம் உங்களை பார்க்கறதுக்காக கொஞ்சம் கடனா கொஞ்சம் ടൈം എക്സ്ട്രാ കേൾക്കുകയും ആൻഡ് പാതി ശിവൻ അപ്പം അവിടെ ഞാൻ വിഘ്നേഷ് ശിവനെ ഓർത്തത്. അങ്ങനെ കുറേ നല്ല ലിറിക്സ് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. I spoke to him in the morning. I think he worked with Anirudh as a lyricist and now he is directing this movie. And இதுக்குள்ள அந்த எண்டிங் கமெண்ட்ஸ் முழுவதும் அந்த எண்டிங் தூக்கிடுச்சு. ஏன்னா பிகாஸ் த வே யூ ஆர் நரேட்டிங் த ஃபீலிங், அவங்க வந்தாங்க ஊட்டி விட்டாங்க. എന്റെ മെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് കഴിച്ചു? എനിക്ക് ഇഡ്ഡലി ആവാൻ വഴിയില്ല, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നോക്കി ഉപ്മാ. So tell me about that scene. How was shooting that song with her? That's the first thing that we shot. அப்படியா? ஓ, the ice break மாதிரி. ആദ്യത്തെ 2-3 ദിവസം ആ ഷൂട്ടിംഗ് ആയിരുന്നു, ആ സോങ്ങിന്റെ ഷൂട്ട് ആയിരുന്നു. ஃபர்ஸ்ட் சாங்ல ஆரம்பிச்சு தான் பண்ணோம். அப்புறம் அந்த டான்ஸ் போர்ஷன் மட்டும் தனியா பின்னாடி பண்ணோம். நீங்க சொன்ன மாதிரி ஆனா நிறைய பேர் அந்த அந்த எண்டு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க. அது கம்ப்ளீட்டா விஷ்ணுவோட ஐடியா தான். அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் மாஸ்டர் பிருந்தா மாஸ்டர் வந்து கொஞ்சம் டான்ஸா அதை யோசிச்சு வச்சிருந்தாங்க போல. ஏன்னா அந்த பரதநாட்டியம் டான்சர்ஸ்லாம் இருக்காங்க, அதோட இதை யோசிச்சு வச்சிருந்தாங்க. அப்புறம் விஷ்ணு தான் இல்லை இந்த சீன் அவங்க ஷூட் பண்ணியிருக்கோம், இதோட சேர்த்து இப்படி ஒன்று பண்ணலாம், அது நரேட் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு ஹிஸ் ஐடியா அது. அதனால அது ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆச்சு. ഇനി നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്താലോ? ഒരു ചെറിയൊരു സെഗ്മെന്റ്, ഒരു ചിന്ന സെഗ്മെന്റ്, പെരിയ ലാഭം. ഓക്കെ, ഒരു മിനിറ്റ്. അതിന്റെ പേരാണ് റാപ്പിഡ് ഫയർ. ഫസ്റ്റ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് നയൻ മാം. വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാം, ഈസി. എല്ലാവരും ഒന്ന് ക്ലാപ്പ് ചെയ്യടാ. എന്റെ സ്പോൺസേഴ്സിനെ ഞാൻ ഓർത്തോട്ടെ, അവരൊക്കെ എന്റെ കൂടെ നിൽക്കണോണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. MyG presents Pearle Maaney show in association with Arabian Gold and Diamonds and also ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് വന്ന നന്മ പ്രോപ്പർട്ടീസ്, അവർക്ക് നന്ദി. നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റാപ്പിഡ് ഫയർ ആണ് വിത്ത് നയൻതാര. എനിക്ക് ഇല്ല, അത് എൻ്റെ ഒരു ഇച്ചിരി പട്ടി ഷോ. ഇത് ഭയങ്കര സംഭവമാണ് ഇത്. ഓക്കെ, സോ ഇതെന്റെ മമ്മി ഭയങ്കര പ്രൗഡ്. മമ്മി ഇത് മമ്മിക്കൊരു ഹായ് പറയോ? ഒരു മിനിറ്റ് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സൺ. മമ്മിക്കൊരു ഹായ് പറയോ? എൻ്റെ മമ്മിക്കൊരു ഹായ് പറയോ? ആന്റി ഹായ്. എങ്ക മമ്മിക്കും പറയോ? ഡാഡിക്ക് യോ ഡാഡിക്ക് എൻ്റെ ഡാഡിക്ക് ഡാഡി ഹായ്. ഇനി ഒന്നും വേണ്ട, എൻ്റെ മമ്മിയും ഡാഡി ഇനിയിപ്പോ 10ാം ക്ലാസ് പാസ്സായില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഡാഡിക്ക് ഹായ് പറയുമ്പോ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു ക്യാമറ. കവിൻ ഡാഡി ഭയങ്കര ഫാനാ. എന്താ വെച്ചാൽ എന്റെ ഡാഡാ ഡാഡി ഹായ് എല്ലാം വിരുമ്പുവാங்களா? ഇല്ല, ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഡാഡി കവിൻ കവിൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെ കവിൻ കവിൻ who is he? ഇല്ല, ഡാഡാ. my dad is from Coimbatore. Oh, okay. So he watches all Tamil movies and he loves. பாத்துருக்கேன். So I'll start ma'am. Yeah. Your first ஹாய் வேணாமா? அது டைவர்ட் ஆகி போயிட்டீங்க. நீங்க പറയില്ല, ഡാഡി ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞട്ടെ. நீ சொல்லிருவா வேணானா வேணாம். വണക്കം അച്ഛാ എന്ന് പറഞ്ഞു. அச்சா வணக்கம். അമ്മേ അമ്മേ വണക്കം. അയ്യോ, മലയാള സിനിമയിൽ വരണം കേട്ടോ. You have a perfect Malayali face. அப்படியா? ആക്ച്വലി അല്ലേ, ഒരു മലയാളി கொஞ்சம் அப்படி இப்படி போயிட்டு இருக்கு. ഇതിലൊരു ഹാമ്പർ ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഇതിന് വിന്നർ നന്നായിട്ട്. ഹാമർ അല്ല, ഹാമ്പർ. ഓക്കേ ഓക്കേ ഓക്കേ. ഹാമ്പർ. അതെ, ഇത് സീരിയസ് ആയിരിക്കും, വളരെ സീരിയസ് ആയിരിക്കും. First job and the salary got for it. First job, English ആണല്ലോ. First job. Yeah.
And the salary you got for it? Modeling. I think വനിതയുടെ ഷൂട്ടോ കവർ ഷൂട്ടോ അങ്ങനെ കണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു. കവർ ഷൂട്ടിനല്ല, അത് കഴിഞ്ഞ് എന്തോ ഒരു സം ഫാഷൻ ഇതിനെന്തോ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 2000 3000 അങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 2000 3000 എനിക്ക് 500 രൂപ കിട്ടിയത്. എന്തിനാ ഡാഡിയുടെ നഖം വെട്ടിക്കൊടുത്തതിന്. ഡാഡി ആയിരുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തെ എംപ്ലോയർ. കാലിൽ നഖം വെട്ടിക്കൊടുത്തു. അറിയില്ല അതൊന്നും. കാലിലെ നഖ വെട്ടി കൊടുത്തത് എന്നോട് അപ്പാവോടെ 500 രൂപ തന്നു. അതും വേല തന്നെ. എന്റെ ഡാഡി തന്നിട്ടില്ല, അതൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ടാ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള. ഇത് കേട്ട് അപ്രൂവൽ കിട്ടിയതാണ് ഞാൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുള്ളൂ. Kavin, what was your first salary, first job? ஞாபகம் இருக்கா? ஃபர்ஸ்ட் ஜாப் வந்து காலேஜ் டைம்ல இங்க பர்மா பஜார்னு ஒரு இருக்கு. ஓகே. அங்க அந்த பார்ட் டைம் ஒர்க் ஒன்று போயிருந்தேன். அப்போ ஏதோ 250 300 அந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. ஆமா. 53,000 250 300 அந்த மாதிரி. ராமேஷோ யூ ஃபர்ஸ்ட் ஜாப் അടുത്ത ബർമ ബസാറിലെ കൊടുത്ത് അവിടെ அப்படியே പോயிருப்பேன். ഇല്ല, എനിക്ക് ഞാൻ വിചാരിച്ചു അടുത്ത് ഇവിടുന്ന് നേരെ ബർമ ബസാർ ഞാൻ പോയി. ഒരു അടുത്ത a skill you always wanted to learn but you don't know that skill. நான் சொல்லிட்டேன். பாருங்க, எனக்கு ட்ரம்ஸ் வாசிக்கணும்னு பயங்கர. ஷோ எனக்கு கிட்டார் வாசிக்கிறது. what do you want? ஃப்ளூட். வேணாம். இல்ல அது இப்ப சொன்னா குഴപ്പമില്ല, ഞാൻ എഡിറ്റില്ല, ഞാൻ മാറ്റാം, കുഴപ്പമില്ല. சொல்லி அவங்க எல்லாத்தையும் வாங்கிடுறாங்க. you are Nayanthara, you can be. அந்த மாதிரி இல்ல. അയ്യോ, ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ യോസിക്കാൻ ആരംഭിക്കാം. വേഗം പറയാം. Singing is also a skill, it's a talent. Singing already you do, no? Already I do. You already sing. You think I'm a singer? Yeah, I think so. I think you don't know she me doesn't sing. Supra singer. Oh, this is Munkur Jamyam. I've always wanted to be a singer. Yeah. ஆனா சுத்தமா பாட தெரியாது. நான் கேப்பேன்னு தெரிஞ்சு வச்சிட்டு இப்பவே no seriously அவங்க கேட்டிருக்காங்க சொல்றாங்க. நீங்க சீரியஸா ஒரு கேள்வி கேக்குறீங்க, நான் சீரியஸா பதில் சொல்றேன். அடுத்த क्वेश्चन. A Malayalam word or a sentence that you're guilty of overusing. நான் இத எப்பவுமே யூஸ் பண்ணுவேன். அந்த மாதிரி ஒரு மலையாளம் சென்டென்ஸ் or word. எந்த அம்மேன்னு மாத்திரம் எந்த அம்மே. She's like எந்த அம்மே. You keep saying எந்த அம்மே. ഗിൽറ്റി എന്നല്ല, പക്ഷെ എന്താ ഗിൽറ്റി എന്നല്ലേ ചോദിച്ചേ? ഗിൽറ്റി ഓഫ് യൂസിങ് ഇറ്റ് ടു മച്ച്. അങ്ങനെ ഇല്ല, ബിക്കോസ് അത്രയും ഞാൻ മലയാളം അങ്ങനെ നിറയെ പേരോട് സംസാരിക്കുന്നില്ലല്ലോ. എന്റെ വീട്ടിൽ എന്റെ അമ്മയോട് മാത്രമേ സംസാരിക്കാറുള്ളൂ. എന്ത് നല്ല മലയാളമാടാ, ഒന്ന് കൈ തട്ട്. മലയാളത്തിന് വേണ്ടി എന്റെ മലയാളത്തിനൊക്കെ മലയാളം ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര മലയാളം. സൂപ്പറാ பேசுறீங்க. Kavin, clap please. Kavin கிட்ட நேத்து கிளாப் பண்ணா உங்களுக்கு ஹேம்பர் கிடைச்சிடுமான்னு நினைச்சு. ஓ ஆமால, அது மாதிரி காம்படிஷன். யா but it should be a healthy competition. You should support her. Ulag and Uyar's favorite movie of yours or favorite song of yours? I think நானும் ரவுடி தான். நானும் ரவுடி தான். அந்த ஃபிலிம் தான் எப்ப பார்த்தாலும் பார்த்துட்டே இருப்பாங்க. அப்படியா? அண்ட் அதோட சாங்ஸ் தான் எப்பவுமே கேட்டுட்டே இருப்பாங்க. ஓகே, that's the maximum that they listen to. என்ன பிள்ளையாரு Nayanthara, they keep watching I love you mummy. That song, they love that song. அது கேட்டிட்டெങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് I love you എന്ന് പറയട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു. You are given a chance to revisit a movie set. Okay, ஒரே நிமிஷம், எனக்கு ஒரு டவுட். இப்போ என்கிட்ட மட்டும் தானே क्वेश्चंस கேக்குறீங்க? உங்க கிட்ட மட்டும், இவங்களுக்கு செப்பரேட் இருக்கு. ஓகே, சேம் क्वेश्चन பேப்பர் இல்ல. You are given a chance to revisit a movie set. ഉങ്ങളോட മൂവി സെറ്റ്, പഴയ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂവി സെറ്റ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഏത് മൂവി സെറ്റിൽ പോകണമെന്നാണ് ഒരു ആഗ്രഹം? If I could just go back and then relive that movie set. Can I say 2? Yeah. Yes, correct. But you are not supposed to say that. இல்ல நேத்து ரவுண்ட்ல உங்களை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னு கொஞ்சம் சொன்னாங்களா, நான் அதுல இப்போ விளையாட ஆரம்பிச்சேன். சாரி சார், ப்ளீஸ். First one is my first film, Miscellaneous. Ayyo, Miscellaneous. I would definitely want to go back to that set. Yes. அதுக்கப்புறம் ஆக்சுவலி எனக்கு வந்து, ஆனா இது இப்போ நான் இந்த ஆன்சர் சொன்னேன்னா எல்லாரும் நான் வேணும்ட்டுமே சொல்றேன் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. இல்ல, ஆனா அது நானும் ரவுடி தான். அது ஏன்னு உங்களுக்கு தெரியுமே. அதனால இல்ல, not because he is my husband now and not because of that. But generally எனக்கு I had a lot of fun in the sense, fun in being that actor. You know, அந்த ஒரு நிறைய பேர் வந்து நிறைய ஃபிலிம்ஸ், ஐ மீன் நம்ம நிறைய ஃபிலிம்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம்
அப்படியே கொஞ்சம் அப்படியே சேம் எக்ஸ்பிரஷன் சேம் கைண்ட் ஆஃப் ஆக்டிங் வில் ஸ்டார்ட் ஃபாலோயிங் நோ பிகாஸ் வி நோ தட் it's correct. Yeah. It works for us. But I think Vignesh, what he did is he kind of got out someone else from me, you know, as an actor, which I liked a lot. And ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அந்த shoot. I could see that naughty side of Nayanthara in that movie. Like that naughty, like that your expressions and all. I kai nattadu pole indarnu. It was all yours. And I felt like he showed you in a most beautiful way. எனக்கு இப்போ ஓர்மையுண்டு ஆஃப்டர் சீயிங் நானும் ரவுடி தான் நானும் போயிட்டு மேம் மாதிரி സ്കേർട്ടും പാവാടയൊക്കെ ഇട്ട് നടന്നു. അപ്പൊ ഡാഡി ചോദിച്ചു നീ എന്തെങ്ങനെ ആ ബോക്കെ വെച്ച എന്റെ മറ്റേ ചുരുണോടി ഇതൊക്കെ വിഗാട്ടാ. അപ്പൊ അതൊന്നും നോക്കണ്ട കവിൻ, സത്യം പറയാൻ എനിക്ക് ഇത്ര കൂടെ ഉള്ളൂ. റീസെന്റ് പോയി വെട്ടിയതാ. അപ്പം അതിട്ടപ്പോഴേ ഡാഡിയുടെ അടുത്ത് ഞാൻ പുറത്തു പോകാൻ നിൽക്കും. അപ്പൊ ഡാഡി പറഞ്ഞു നീ എന്താ ഇങ്ങനെ? ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നയൻതാരയുടെ പോലെ. സോ ഇറ്റ് ഡിഡ്ന്റ് വർക്ക്. ഇറ്റ് ഓൺലി ലുക്സ് ഗുഡ് ഓൺ ഹെർ സം ഡ്രസ്സസ്. സോ പിന്നെ അതിനൊരു പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ട്, അതിവിടെ പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. ആന പിണ്ടോടുന്ന് കണ്ടിട്ട് ആട് മുക്കരുതെന്ന്. അതാണ് എനിക്ക് സംഭവിച്ചത്. സത്യല്ലേ? പക്ഷെ ഞാൻ ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് മുക്കി നോക്കി. അതെങ്ങനെ തമിഴിലൊന്ന് പറഞ്ഞു ரொம்ப நேரம் என்னால ஃபார்மாலிட்டிக்கு சிரிக்க முடியாது. யாராவது சொல்லி கொடுங்கப்பா. யாராவது சொல்லுங்கப்பா. யானை அது இது பூனை, அது குதிரை. அது பூனை நினைச்சேன். அது ஹார்ஸ். ഞാൻ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തമിഴിൽ சொல்லல. என்ன ക്ലാപ്പിംഗ് ഞാൻ കറക്റ്റ്. മലയാളത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തമിഴ്ക്ക് ഒരു പുതിയ വാക്യം കൊടുക്കും. അത് പറയാമോ മാം? പറയാമല്ലേ? நீங்க தானே எடிட்டர், പറയാം. പറഞ്ഞോ. யானை பிண்டത്തിന് എന്താ തമിഴിൽ പറയാ? யானை போடுறத பார்த்துட்டு ஆடு முக்க கூடாது. ஓகே ஓகே. ஏன்னா எவ்வளவு முக்கினாலும் அவ்வளவு வராதுல்ல. ഷോ ഇതെല്ലാം പോയി കയ്യിൽ നിന്ന് പോയേ. ഇതൊക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കളയാല്ലേ മാം? ഭയങ്കര വൃത്തിയായിരിക്കും. കമന്റ് സെക്ഷൻ മുഴുവൻ മറ്റേ ഇമോജി വരും, ഇമോജി. ആൾക്കാർ പറയും ഇതാണ്. ஓகே, அடுத்த மேம் உங்களோட ரேபிட் ஃபயர் ஏதோ மாதிரி போகுது. இல்ல ரொம்ப ஃபயர் ஆயிடுச்சு லாஸ்ட்ல. ஓகே, அடுத்த क्वेश्चन. If your life had chapters, ma'am കരയുന്നു മാം. മാം എന്റെ സാരി വേണം. എനിക്കൊരു அவங்கள சேம் சாரி. அது கலர் ஆகும், அது கன்வர்ஷி ஆகும். மேம் யூ ஷுட் ஸ்டார்ட் a kajal brand. ഞാൻ വാങ്ങും. We are talking business. Nayanthara kajals. Okay. Satyam, everyone wants to know which kajal you are using. So you should is her manager noting? Note the point. If your life had chapters, what is the current chapter called? Think பண்ணி சொல்லுங்க. Okay. இது முடிவில்லடா, ஆரம்பம். அந்த மாதிரி ஏதாவது நல்லா இருக்கே. போறா. ஆக்சுவலி நல்லா இருக்கு. இதே வெச்சுப்போம். இது முடிவில்லடா, ஆரம்பம். ஓகே. മാമിന്റെ എന്തെങ്കിലും തലയില് ഇത് മാമിന്റെ റാപ്പിഡ് ഫയറാ? ஓகே ஓகே. ஓகே சாரி. மாதிரி பேசலாம்னாலும் திட்டுறாங்க. பேசினா ஏன் நான் அப்பவே சொன்னேன். இந்த റാപ്പിഡ് ஃபயர் நான் வேற. இது பயங்கர டஃப் क्वेश्चन உங்களுக்கு. ஓகே. அப்ப நான் ஹெல்ப் பண்றேன். வெயிட் பண்ணுங்க. ஆனா எனக்கு அது பிடிச்சிருக்கு. யா. அப்ப actually suits the situation. இது முடிவில்லடா, இது நீங்களே சொல்லுங்க. அது முடிவுன்னு இல்ல, ஆரம்பம். பட் ஆனா ஆரம்பம். ஆரம்பிக்கலாங்களா? அந்த மாதிரியா? ஓகே. என்னது? இல்ல ஆரம்பிக்கலாங்களா வந்து இது. அது இல்ல அந்த மாதிரி இல்ல. அது மயமா இது முடிவில்லடா, ஆரம்பம். அந்த மாதிரி அவ்வளவு சாஃப்ட்டா ஆரம்பிக்க வேண்டாம். இந்த மூட் என்னது? ஓகே, ஃபயர் ஆரம்பி. அடுத்த क्वेश्चन. Imagine you and Vicky sir is at a restaurant. Okay. Ordering food is an art. Yes. சரியாது? Yes. Who is the best at ordering the yummiest dishes for everyone on the table? You order for everyone. Yeah, he also orders, but you're the best at it. Because I'll order everything. So whatever is there on the menu, I'll order everything. ഇപ്പോ ഞാനും കവിനും നമ്മ മൂന്ന് പേരും ഒരു ഹോട്ടലിൽ പോണം. What will you order for me and Kavin? அந்த மெனு கார்டு எடுத்துட்டு வருவாங்க. மெனு கார்டுல என்னெல்லாம் கொடுத்துருவாங்க. இல்ல அது என்னெல்லாம் பயங்கர இன்ட்ரஸ்டிங்கா இருக்கோ அது எல்லாமே. Because we'll want to taste everything, no? Correct. எல்லாம் ட்ரை பண்ணலாம். எல்லாம் കഴിച്ചോ கண்ட. எல்லாம் കഴിക്കണോടാ. How do you protect your peace
a piece of advice for us, please. How do I அது explain ரைமிங் this? ஆயிட்டு போயிடுது. How do I protect my peace? It's a deep question. I have a very deep answer, but I don't want to say that answer. How do you do it? I want. அதுக்கு நிறைய ப்ராசஸ் இருக்கு. அப்படியா? ஆமா. ஒவ்வொரு லெவல் பை லெவலா சொல்லுங்க. அதெல்லாம் எப்படி ஷோல சொன்னா எப்படி புரியலையே. அதெல்லாம் கஷ்டப்பட்டு கண்டுபிடிச்ச ஃப்ரீ எல்லாம் சொல்லி கொடுக்க முடியாது. அதெல்லாம் சீக்ரெட். அது ஏதோ நான் அப்படியே ஒன்று ப்ரொடெக்ட் பண்ணிடுவேன். அந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் சொல்றது கொஞ்சம் கஷ்டம். பட் யூ ஆர் டூயிங் a good job. Great job. I know. I'm doing a great job. அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். அந்த பீஸை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணி ஷீல்ட போட்டு பண்ணி வைக்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம். ஆமா. அடுத்த क्वेश्चन, the thing that you admire the most about your fans. What do you admire the most about them? That they have been very consistent with the love that they have been showering on me. இவ்வளோ வருஷம் ஆயிடுச்சுல, இவ்வளோ வருஷமாக வந்து ரொம்ப கன்சிஸ்டண்ட்டாக அந்த அன்பு அப்படியே கொடுத்துட்டே இருக்காங்கல்ல, அது வந்து நான் எப்பவுமே அப்படியே வியந்து அப்படி பார்ப்பேன். I think how can we stop loving someone like you? You are also reciprocating that. பட் ஏன் தெரியுமா, ஏன்னா என் லைஃப்பில் நிறைய ஃபேஸஸ் இருந்திருக்குல்ல, ഒരുപാട് ഫേസസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സമയത്തെല്ലാം ഈ ഫാൻസ് എല്ലാവരും നമ്മളെ വിട്ടുകൊടുക്കാതെ ഗിവ് അപ്പ് ചെയ്യാതെ they've always been there. They've always been there loving me with, you know, there's so much of love and there's so much of respect that's so always been there. Yes. And whenever I come back with something, they're all ready. Yes. So I love that about them. I think it's so easy to love you. Next thing is a destination that's on your bucket list, because I see that you travel a lot. You love travel a lot, traveling. A place that you want to go next. Rio de Janeiro. Yeah, I want to do that. Adu filter செய்யறது தெரியும். பாரிஸ் எஸ் தெரியாது. அது அப்ப നല്ലൊരു ക്ലാപ്പ് കൊടുക്കാം മാമിന്. മാമിന്റെ റാപ്പിഡ് ഫയർ ആയിരുന്നു. എങ്ങനെയായിരുന്നു മാമിന്റെ റാപ്പിഡ് ഫയർ? ഞാൻ തന്നെ എഴുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസാ. നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിച്ചു Kavin, are you ready? உங்களுக்கு கொஞ்சம் டஃப் கொடுக்குறேன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா பிகாஸ் ஐ லவ் ஹர் so much. கொஞ்சம் சாஃப்டா क्वेश्चंस உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒரு டஃப் லெவல் ஹார்ட். a Tamil dialogue you always யூஸ் பண்ணுறது இல்லை, ரொம்ப பிடிச்ச டைலாக் வேணா திருமலையில் விஜய் சார் ஒன்று சொல்லுவார், அந்த வாழ்க்கை ஒரு வட்டம்டா, ஜெயிக்கிறவன் தோப்பான் தோக்குறவன் ஜெயிப்பான். அது ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். அது ஒன்று கரெக்டாக சொல்கிறீங்களா? அப்படி வேண்டாம். நீங்க நடிச்ச மூவிஸ்ல ஒரு மூவிக்குள்ள நீங்க லைஃப் லாங் வாழணும்னா which movie would you choose? Dada. Yeah. Oh, that's sweet. A comfort movie that you always watch, not necessarily your movie, but a movie that you watch. நீங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச மூவி எவ்வளவு வாட்டி வேணாலும் நீங்க பாப்பீங்க, அந்த மாதிரி ஒரு மூவி. அண்ணாமலை. அது எனக்கு பயங்கர இஷ்டம். அப்புறம் பஞ்சதந்திரம், அந்த காமெடி அந்த மாதிரி இதெல்லாம் அது எத்தனை வாட்டி வேணாலும் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம். அடுத்தது, which emoji is your current scenario? அதுக்கு நிறைய அர்த்தம். நான் அது ஃபர்ஸ்ட் ஹைஃபை நினைச்ச எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டு இருந்தேன். அப்புறம் நமஸ்கார். அது ശരിക്കും എന്താണ് மேம்? அது ഇതെന്താ ശരിക്കും? நமஸ்தே இல்ல? வணக்கம், நன்றி, என்ன விட்டுருங்க, எப்படி வேணாலும் வச்சுக்கலாம். A vacation destination that you want to go to next? எனக்கு ஆக்சுவலாக ஐம் நாட் அ ட்ராவல் பர்சன். எனக்கு அவ்வளோவா ட்ராவல் பண்ணலாம் பிடிக்காது, அவங்களுக்கே தெரியும். Why? Boring. அது Have you tried traveling? ட்ரை பண்ண ரொம்ப வாமிட் வரும் எனக்கு. ஃப்ளைட் டக்குன்னு இதாச்சுன்னா இப்போ புரியுது, அப்போ புரியுது. ரொம்ப வாமிட்டா? காரில் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக போச்சுன்னா அதெல்லாம் டஃப். ரிவர்ஸ் டக்குன்னு எடுத்தா அதெல்லாம் நிறையா ப்ராப்ளம் இருக்கு. அதனால நான் பாட்டே he's an old soul in a young body, which I keep telling. அந்த டாக்டர் படம் பார்த்துருக்கீங்களா? பார்த்துருக்கேன். அதில் அந்த ஃபெரியில் போயிட்டு இருக்கும்போது ரெட்டின நான் கேட்பாரு, இன்னும் எவ்வளோ நேரம் ஆகும் அப்படின்ட்டு. லெமனாவது இருக்குதா இல்லை வாந்தி வர மாதிரி? அது நான் தான் அந்த கேரக்டர். ஆமாம் ஆமாம். நான் ஏன்னா எப்போ நாங்கள் அண்ணன் கூடலாம் ட்ராவல் பண்ணேன், அது வேறு வழி இல்லை. அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் இருக்கும்போது அவர் எங்கே போனாலும் கூட போய் தான் ஆகணும். அப்போ அவர் போகும்போது தான் எனக்கு இந்த ப்ராப்ளம்லாம் இருக்கும். லெமனாவது வாங்கி கொடுத்துட்டு ஏற்றுங்களேன், கருணையெல்லாம் இப்படி பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு. அது அப்படியே டைலாக் வச்சுட்டார். ஃப்ளைட்டில் போகும்போதும்
வாந்தி வருமா? ஃப்ளைட்டில் ரொம்ப பேட், வெரி ஒன்லி ட்ரெயின். நான் இப்போ என்ன சொன்னனோ அதுதான். ட்ரெயின் பெட்டர். ட்ரெயின் பெட்டர். அதுவும் ரிவர்ஸில் பர்த்து நோ. ரிவர்ஸில் ட்ரெயின் போகுமா? இல்லை பர்த் இந்த சைடு இருக்கும்ல, அப்போ ரிவர்ஸ் போகும்ல, அது டேஞ்சர். ஓகே, கரெக்ட், சாரி, மை மேன். பெஸ்ட் ஃபாதர்ஹுட் அட்வைஸ் யூ எவர் ரிசீவ்ட்? எனக்கு ரிசீவ்டா, முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாருமே சொல்கிறது, அந்த எவ்வளோக்கு எவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியுமோ அதை பண்ணிவிடுங்க. ஏன்னா அது அந்த லைஃப் ஒரே ஒரு வாட்டி, அது ஒரு ப்ரீஷியஸான மூமெண்ட்டில் அது திருப்பி நம்ம நினச்சாலும் கிடைக்காது. டைம் யூஸ்வலாகவே போனால் தான், அதில் அந்த இது போச்சுன்னா அவ்வளோதான் அது. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இப்போ தான் ப்ரிப்பேரே ஆகிட்டுருக்கேன் நான். ஆமாம். அண்ட் தூங்க முடியுதா இப்போ? தூங்க முடியறதில்ல, ஏன்னா இப்போவே அது ஆரம்பிச்சு. ஆமாம், ஏன்னா இப்போ எப்படியும் ஷூட்டு ஒர்க் இதுவும் போயிட்டுருக்கன்றனால முடிச்சுட்டு நைட்டு தான் போய் அவங்கள பார்த்துட்ருக்கேன். நைட்டு பார்த்துட்டு அப்படியே திருப்பி அடுத்த நாள் அப்படி போயிட்டுருக்கு. சூப்பர். அந்த இது ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போவே. அண்ட் அன்ஃபர்கெட்டபிள் ஃபேன் மொமெண்ட் உங்கள் லைஃப்பில் வந்து ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு ஃபேன் மொமெண்ட். நிறைய ஃபேன்ஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு, அவங்கெல்லாம் வந்து பேசுவாங்க. ஸோ ஒன் ஃபேன் யூ கேனாட் ஃபர்கெட் தட் பர்சன். அன்ஃபர்கெட்டபிள்னா, நம்ம டெலிவிஷனில் டிவியில் நிறைய பேருக்குலாம் பார்த்துருப்போம். ஆனால் மொதல் நம்மக்கிட்ட அந்த ஆட்டோகிராஃப் வாங்கினது அப்போது அது ரொம்ப இதுவாக இருந்துச்சு. எனக்கு அப்போ என்ன போடணும், என்ன எழுதணும், அன்புடனா வித் லவ்வா, கண்மணி ஆகலையடா, என்னடா என்னையும் ஒரு ஆளா மதிச்சு பேப்பர்லாம் பேனாலாம் எடுத்துட்டு வரீங்களே அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் அது ஒரு மாதிரி. என்ன எழுதுனீங்க அன்னைக்கு? என்ன எழுதுனேன்னு தெரியல, ஒரு மாதிரி. அப்புறம் என் சிக்னேச்சரே போட்டு அப்புறம் அனுப்பிட்டேன். அப்புறமேட்டு இப்போ அன்புடன் நினைக்கிறேன். அது நல்லா இருக்கு. A movie genre you want to do, like now we've seen you do roles like in Dada, now romantic, and what kind of movie are you looking at? ஒரு நல்ல டபுள் ஆக்ஷன் பண்ணணும்னு ஆசை இருக்கு. நீங்களே டபுள் ஆக்ஷன்னா அதுதானே? അല്ല എനിക്ക് ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്, എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. நிறைய ஹீரோஸ் அப்படி பண்ணிருப்பாங்கல்ல. അല്ല മാം ചിരിക്കല്ലേ മാം, ഞാൻ ചമ്മി നാറി പോകണ്ട. സപ്പോർട്ട് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ എന്തോ എനിക്ക് ട്രോൾ ആവും. ഡബിൾ ആക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും കവിൻ തന്നെ കവിൻ്റെ അടിക്കുന്നത്, അതല്ലേ ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ലേ? டபுள் ஆக்ஷன் ஆக்சுவலி അതാണ്. எனக்கு இன்னொருத்தங்க நடிச்சா அது எப்படி டபுள் ஆக்ஷன்? അല്ല ഞാൻ രണ്ട് ഹീറോ അങ്ങനെ ഡ്യുവൽ ഹീറോവാ சொல்லலாம். ഇത്ര എനിക്ക് വിവരമില്ലാണ്ടായി ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കേ, முடிஞ்சிருச்சா? எல்லாரும் கிளாப் பண்ணி ஈகோ எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. இல்ல அந்த எமோஜி வருது. மை அகங்காரம் ஃபுல் முடிஞ்சிருச்சு. a quality you learn from ma'am. நான் நிறைய இடத்துல சொல்லிட்டேன், ஆனாலும் சொல்றேன். எனக்கு அவங்க பர்சனல் லைஃபையும் ப்ரொஃபஷனையும் அந்த பேலன்ஸ் பண்றது, அது கற்றுக்கணும் பண்ணணும்னு ஆசையாக இருக்குது, ஆனால் முடிய மாட்டேங்குது இப்போ தான். ஆனால் அது எப்படியாவது பண்ணணும், அந்த இது இருக்குது. ஆமாம், அது பயங்கரமாக பண்ணுவாங்க. எப்படி comes with experience. இப்போ கூட குழந்தைங்க ஸ்கூல்லேருந்து வந்தால் அவரை கண்டுட்டாണ് மேம் ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ஸோ അങ്ങനെയാണ് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത്. யூ ஃபைண்ட் டைம். எங்கேயோ போயிட்டீங்க மேம். அதே மாதிரி இப்போ இங்கே வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நம்ம எல்லாருமே சாப்பிட்டுட்டோமா, இது பண்ணிட்டோம், அதுவும் അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കോൾ ചെയ്ത് ശരിക്കും ഞാൻ കഴിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു, ഞാൻ കഴിച്ചിട്ട് சாப்பிட்டீங்களா? இல்ல சொன்னேன். இல்ல அவங்க வீட்ல இருந்து எடுத்துட்டு வரேன்னு சொன்னாங்க, அதனால நான் கொஞ்சம் பட்னியா இருக்கேன். இருக்குங்களா? இருக்கு சாப்பிட்டுட்டு. അപ്പൊ നല്ലൊരു കൈഡി കവിനും നല്ലതായിട്ട് ചെയ്തു. നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ? ഞാൻ എന്നത്തിന്റെ நல்ல क्वेश्चंसல நல்ல क्वेश्चंस. இந்த மாதிரி क्वेश्चंस அவர்க்கான ரொம்ப சீரியஸான क्वेश्चन தான் இருந்தது. இல்ல நன்மா பை மீரான். ഇത് ഈസ്റ്റേൺ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ആണ്. ഓക്കേ, സ്പോൺസറിന്റെ പേര് അവർ ഹാപ്പി ആവും കേട്ടോ. ഓ എനിക്ക് വയ്യ. ഓക്കേ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ മാം. മാമിന്റെ പ്രസൻസ് എന്താണെന്നറിയോ? വെൻ വി സീ യു ഓൺ സ്ക്രീൻ, ബിഗ് സ്ക്രീൻ, ഞാൻ വിശ്വാസമാണ് ഞാനും ശ്രീനിയും കണ്ട ഫസ്റ്റ് പടം ആഫ്റ്റർ അവർ മാരേജ്. ഞങ്ങൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പോയി കണ്ട ഫസ്റ്റ് പടം നിങ്ങളുടെ ആയിരുന്നു. എനിക്കത് കണ്ടപ്പം ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായി. ബിക്കോസ് അതിനകത്ത് എല്ലാ സ്റ്റേജും കാണുന്നുണ്ട്, കൊച്ചുണ്ടാവുന്നു, ഞങ്ങളുടെ ലൈഫ് മുഴുവൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ, ഭയങ്കര. ബട്ട് ദ തിങ് അബൌട്ട് നയൻ മാം ഇസ് ലൈക്ക് വെൻ ഷീ ഈസ് ഓൺ സ്ക്രീൻ വി കാൺട്ട് ടേക്ക് അവർ ഐസ് ഓഫ് യു. യു ഹാവ് ദാറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഓറ around you and that power in your eyes and the way you carry yourself, and there's a piece of Nayanthara in all the characters you do, because that power only you can bring to any character. And I just want to ask you, whenever you choose a character, how do you get into that role? What is your, what do you do to understand that character? Usually when I hear a script and when I hear a character, I only do it
if I feel that there is a little bit of me in that character, doesn't mean if it's a bad character then I have that. அந்த மாதிரி இல்லை, பட் ஏதோ ஒரு விதத்தில் எனக்கு அது கனெக்ட் ஆகுது அப்படின்னா மட்டும்தான் நான் அந்த ஃபில்மே நான் பண்ணுவேன். ஏன்னா எனக்கு ஒரு அளவுக்காச்சு அந்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்ச ஒரு கொஞ்சமாச்சும் எனக்கு அந்த ஒரு இது தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் என்னால் அது பண்ண முடியும். ஸோ எவ்ரிதிங் தட் ஐவ் டன், வை யூர் சேயிங் தட் there is a little bit of you in every character that I've done is because I understand that character, and because there is a little bit of connect that I'll have in some way. Yes. Yeah. And we love that. We love that about you, because you give a signature to that character. When you play a role, you give so much power to that role that it becomes so powerful. நீங்க இதை இப்ப டெஸ்ட் நான் பார்த்தபோது அந்த மூவி I was one of my most favorite films really, that I've worked on. Yes. I wrote like a paragraph about that movie because I watched it and I was so happy that you did that role. I could see that side of Nayanthara and the combination of Madhavan sir and Siddharth sir. It would have been such a challenging role for you, I feel. Because there's so many emotions, right? And also because we were shooting sync sound. Yeah. So every actor had to know dialogues. every lines. So இப்போ மேடி சார் வந்து அவரோட ஷாட் எடுத்துட்டு இருக்காருன்னா, இப்போ நான் தெரிஞ்சாலும் தெரியலனாலும் ஐ எம் ஒன்லி கிவிங் தோஸ் லைன்ஸ். கரெக்ட். ஸோ யூஸ்வலி மற்ற ஃபிலிம் செட்லலாம் போகும்போது இப்போ அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் வந்து இன்னொருத்தவங்களோட ஆப்போசிட்ல இருக்கிற கோ ஆக்டரோட லைன்ஸ் வந்து அவங்க சொல்லுவாங்க. ஆமாம். அது நம்மளுக்கு எப்படி ஆயிடும்னா, ஸோ நம்மளுக்கு என்ன ரிஹர்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோமோ அதுதான் நம்ம யூஸ்வலி சொல்லுவோம்ல. பட் it's completely different when your co-actors give those lines, they give their cues. அப்போ நம்மளுக்கு வர இமோஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து அப்படி ஒரு மாதிரி ரியலாக அது அப்படியே ஃபார்ம் ஆகி அப்படி வந்து ஈவன் மாதவன் சார் ஸ்விட்ச் அந்த மாதிரி தான் அது இருந்தது. பிகாஸ் we wanted it to look very real. Very real. And that's the most amazing part of it. To that movie. When Kavin is on screen, what we see is mostly a boy next door, somebody we can really relate with. We don't feel like we don't know this person. We feel like ivangala enakku romba theriyum. I think when a boy is watching this movie, he'll see himself in you, your expressions, the way you convey a dialogue, everything is very very subtle, very natural. Is that something that you plan, or is that how your acting is? பிளான்னா நான் முன்னாடி இந்த ஆக்டிங் ஒர்க் ஷாப்லாம் போயிருக்கேன். ஓகே. ஸோ அங்கே அவங்க மெயினாக டீச் பண்ணது வந்து அதுதான், நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அதை வந்து நேச்சுரலாக ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. எனக்கு அதை இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தெரியாது, ஆனால் அதுக்கேற்ற சில லெசன்ஸ்லாம் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் எனக்கு சீரியலில் தான் ஆக்சுவலாக அது நல்லாவே ப்ராக்டிஸ் ஆச்சு. ஏன்னா டே டு டே நம்ம வந்து ஷூட்டிங், டெய்லி ஷூட்டிங் இருக்கும். அப்போ வந்து ஷூட்டிங்லாம் ரொம்ப ஒரு 1.5 hours ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். கிராமம் தான், ஆனால் இங்கே சென்னையிலே கொஞ்சம் தூரமாக இருக்கும். அதில் என்னோடய ரோல் வந்து ஒரு மாதிரி இந்த கிராமத்தால் அங்கே போனால் சீரியல் எனக்குன்னு ஒரு நிலம் இருக்கும், ஒரு பம்பு செட் இருக்கும். ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமுக்கு அப்புறம் நான் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன், அங்கே போய் தான் குளிப்பேனே. ஓகே. நேராக அங்கே போயிட்டு அங்கே பம்பு செட்டில் அப்படியே குளிச்சுட்டு அதை அப்படியே அப்படியே போயிட்டே ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ அந்த நேச்சுரலாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது அந்த சீரியலில் வந்த ப்ராக்டிஸ். ஸோ அதை அப்படியே முடிஞ்ச அளவுக்கு ஓகே இது ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு தெரிஞ்ச போது அதை அப்படியே முடிஞ்ச அளவுக்கு கண்டினியூ பண்ண ஆரம்பிச்சுக்கிட்டேன். ஹாய் மூவி செட்டில் குளிச்சோம். ஹாய் மூவி செட்டில் வந்து இதுக்கு இங்கே வந்து குளிக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை, அதனால வீட்டிலேயே குளிச்சு செட்டில் வெள்ள வரல. செட்டு நல்ல சொன்னேன், நல்ல ஒரு கியூட் வீடாக இருந்தோம். ஆனால் இதில் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச மேக்ஸிமம் நான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணது ஆல்மோஸ்ட் விஷ்ணு தான். ஓகே. ஆமாம். ஏன்னா அவன் நரேட் பண்ணும்போதே அவன் மேக்ஸிமம் அந்த ஒவ்வொரு ஸ்டோரியும் டேரக்டர் நரேட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கொஞ்சம் புதுசாக இருந்துச்சுன்னா ஓகே இது கொஞ்சம் காப்பி அடிச்சா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு தோணும். அதனால இது மேக்ஸிமம் முடிஞ்ச அளவுக்கு விஷ்ணு அப்படி இமிட்டேட் பண்ண ட்ரை. Tell us about Vishnu. But both of us have done what Vishnu has told us. I think in the film is mostly ஏன்னா அவன் விஷ்ணு வந்து ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு வந்து நரேட் பண்ணும்போது ஒரு 5 minutes ஒரு வாட்டி ஃபோன் பண்ணி பேசினா, இந்த மாதிரி ஒரு படம் வச்சுருக்கேன், இந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்ட் வச்சுருக்கேன், நீங்கள் பண்ணால் நல்லா இருக்கும்னா ஓகே வாங்க. ஸோ வரும்போதே ஒரு மார்ஷல் ஸ்பீக்கரோட வந்தான். அதுதான் அவனோட செட்டப்பே. ஸோ ஹி கேம், ஐ ஹவ் நெவர் சீன் சம்மன் கம்மிங் வித் அ ஸ்பீக்கர். ஸோ வாட் ஹீ டிட் வாஸ், அவன் நரேட் பண்ணதே ரொம்ப வித்தியாசமாக இருந்துச்சு. யாருமே இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி நரேட் பண்ணதே இல்லை. யூஸ்வலாக வருவாங்க ப்ராப்பராக அப்படியே ஸ்கிரிப்ட், ஒன்று சில பேர் வந்து ஸ்கிரிப்ட் அப்படியே படிப்பாங்க, சில பேர் அப்படியே ஃபுல்லாக நரேட் பண்ணிடுவாங்க. இவன் எப்படி பண்ணானா அவன் அப்படியே ஒன்றுன்னா அது எல்லாத்துக்குமே ரெஃபரன்ஸா ஒன்று அவன் ஆல்ரெடி ஜென் கிட்ட
கொஞ்சம் மியூசிக் வாங்கி இருந்தானோ அந்த டைம்ல, இல்ல ஜென் அந்த டைம்ல இருந்தாங்களா எனக்கு தெரியல. எல்லாம் பழைய படத்தோட ஏதோ ஏகதேசம் ரெஃபரன்சஸ். ஆனா எல்லா ஒவ்வொரு சீனுக்கும் வந்து எப்படி ஆர்ஆர் இருக்கும், எப்படி அதுக்கப்புறம் என்ன மியூசிக் வரும், அதுக்கப்புறம் என்ன மாதிரி சாங் வரும். பட் ஹி ஹேட் ஒன் ஆஃப் த சாங் இருக்கு. ஆமா, என்ன ரசகுல்லா இருந்திருக்கும் ஐ திங்க் ஷூட்டிங்க்கு. பச்சை புள்ள இல்ல ஆக்சுவலி அந்த சாங் நம்ம இதுல வைக்கலன்னு நினைக்கிறேன். அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சாங் நம்ம இருந்ததுல அந்த ஏதோ ஒரு சாங் வச்சிருந்தாங்க. ஹி கேம் வித் சாங்ஸ், ஹி ஹேட் ஆல் த ஆர்ஆர். ஸோ எல்லாத்துக்குமே வந்து அந்த இப்படி ஆன் பண்ணுவான், ஆன் பண்ணிட்டு அப்புறம் நரேட் பண்ணுவான். ஸோ யூ வில் ஆக்சுவலி வைல் நரேட்டிங் எஸ். ஸோ அவன் மியூசிக் போட்டு அந்த ஆர்ஆர்க்கு என்ன அவன் ரெஃபரன்ஸ் மியூசிக் வச்சிருக்கானோ அந்த மாதிரி அந்த மியூசிக் போட்டு அதுக்கப்புறம் அவன் அந்த சீனை நரேட் பண்ணுவான். ஸோ யூ வில் கெட் த ஃபீல் ஆஃப் இட். ரொம்ப ரொம்ப வித்தியாசமா இருந்துச்சு. அப்பவே யோசிச்சேன், என்னடா இந்த பையன் ரொம்ப வித்தியாசமா இது பண்றானே, ஒரு மூவி பாக்குற மாதிரி. ரொம்ப ஸ்வீட்டா அண்ட் கதையே ரொம்ப ஸ்வீட்டா அப்படி இருந்துச்சு. எப்படி வியாபாரம் பண்ணும் தெரிஞ்சிருக்கு. ഇനി എന്ത് തെറ്ററിയോ, ഇത് കണ്ട കുറെ പേര് ഇനി നാളെ മാർഷൽ മാം സ്പീക്കർ. വിഷ്ണു is actually a Malayali. Vishnu Edavin. I spoke to him in the morning and ഞാൻ തമിഴിൽ പേസിനேன். அப்ப he's like മലയാളത്തിലേ സംസാരിച്ചോ, ഞാൻ മലയാളിയാ എന്ന് പറഞ്ഞു. He's anyway half Tamil. Yeah, he's worked as assistant director also, right? Lokesh sir could, yeah. Anyway, and let's talk about Jen Martin, the music. I think the music is the soul of this movie. அப்ப அவங்கள பத்தி ஏதாச்சும் சொல்லுங்க. எனக்கு ஜென் கூட இது 4வது படம் actually. Okay. இது after Dada also, na? ஆமா, டாடா பிளடி பெகர் கிஸ்ஸு இது போகுது. ஜென் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு அவன் மெலடிஸு லவ் அதுக்கு அவன் பண்ணுற ட்ராக்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த படத்தில் ஆனால் ஓவராலாகவே ரொம்ப சூப்பரான ஒரு ஆல்பம் கொடுத்துருக்கான். எனக்கு தெரிஞ்சு அவனுக்குமே ஒரு 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 பெண்டிங் ஒன்று இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அவன் இருக்கிற இடத்துக்கு இப்போ கொஞ்சம் அப்படி இருக்கானோ அப்படின்னு ஒரு ஃபீலிங் எனக்கு இருக்குது. மேபி இந்த படத்துக்கு அப்புறம் அது கொஞ்சம் ரீச் ஆவாப்ல அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை ஒன்று இருக்குது. அது இது அந்த மாதிரி எனக்கு அது മനസ്സിലായില്ല. அது கொஞ்சம் இதா இருக்கு. அது அதான். ഇനി എനിക്കൊരു ഹായ് ബൈ സെഗ്മെന്റ്, ബിക്കോസ് സിനിമയുടെ പേര് ഹായ് ആയതുകൊണ്ട് ഐ വിൽ റീഡ് എ ഫ്യൂ ലൈൻസ്. യു ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു സേ, உங்களுக்கு அது பிடிச்சிருந்தா ஹாய் சொல்லணும், பிடிக்கலன்னா பாய் சொல்லணும், அவ்வளவுதான். ரெண்டு பேருமே एक साथ ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே क्वेश्चन. ഹിന്ദി ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ. എനിക്ക് ആ ജവാൻ സിനിമയിലെ റോള് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഭയങ്കരമായിരുന്നു. ഞാൻ ആ സമയത്ത് പ്രഗ്നന്റ് ആയി, ഇത്രയും വലിയ വയറ് വെച്ച് ഞാൻ ചെലയ ഡാൻസ് കളിച്ച് ഭയങ്കരമായിരുന്നു അല്ലേ. എന്ത് രസമായിരുന്നു ആ ഡ്രസ്സും. യോ അത് പറയട്ടെ, അതുകൊണ്ട് ഹിന്ദിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഹിന്ദി ഓഡിയൻസ് ബി ദേഖ് രഹേ ഹോഗേ ना, അപ്പം हिंदी ऑडियंस के लिए कुछ बोलो प्लीज. அவங்களுக்கு ஒரு ஹாய். मैन जी कुछ बोलो. हिंदी हाय हिंदी में कुछ बोलो. मैं प्यार करती हूँ आप लोगों को. मैं प्यार करती हूँ. हाँ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും प्यार ഇല്ലേ. ഹായ് ബൈ. ഓക്കെ. So first question is midnight snacks, hi or bye? ஹாய். ஓ, சம்டைம்ஸ் அந்த மாதிரி சொல்லலாமா? உங்களுக்கு பிடிக்குமா இல்லையா? பிடிக்குமா இல்லையா? midnight snacks கன்ஃபார்மா சாப்பிடாம இருக்க மாட்டீங்கல்ல. 2 மணிக்கெல்லாம் அப்ப என்ன அப்பப்ப ஹாய் அந்த மாதிரி? அப்பப்ப ஹாய். ஹாய் நீங்க ஹாய். அப்ப நான் அப்பப்ப ஹாய். ஷூட்டிங் டைம்ல கொஞ்சம் டிசிப்ளினா இருக்கும். அங்க பின்ன ഞാൻ ബൈ. അടുത്തது watching your old interviews. Bye. 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 Direct അതൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇന്റർവ്യൂ കൊടുക്കാത്തത്. ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്റർവ്യൂ കൊടുക്കാത്തത്. അത് 4 വർഷം കഴിച്ച് ഇപ്പൊ ഇന്റർവ്യൂ വന്നാ என்ன பண்ணி ஸ்கிப் பண்ணிடுவீங்க? അയ്യോ ഈ ഇന്റർവ്യൂ കണ്ടാ എന്ത് പറ്റും മാം? ഈ ഇന്റർവ്യൂ കാണുമ്പോൾ മാം ഹായ് ബൈ. ഇല്ല ഇത് வரும்போது ஓகே ஓல்ட் ആனதுக்கு അப்புறம் தான் நீங்க സെക്ഷൻ ബൈ അപ്പല ഒരു വിവരവും ഇല്ല. എനിക്ക് directors giving last minute script changes, hi or bye? கொஞ்சம் பை. ஹாய். எனக்கு கொஞ்சம் பதட்டமாயிரும். ஹாய் ஐ அம் ஓகே. கொஞ்சம் பதட்டமாயிரும். அப்படி கொடுத்தாங்கன்னா அதுக்கு கொஞ்சம் இல்ல அதான் எனக்கு அப்ப அங்க இருந்து நான் கொஞ்சம் டைம் on the fence. It's a full buy. பிஃபோர் நைட் நான் சீன் பேப்பர் வாங்கிடுவேன். சீன் பேப்பர் வாங்கிட்டு ஓகே இதுதான் இப்படி நடக்க போகுது அப்படின்னு ஒரு மாதிரி மைண்ட்ல பண்ண கூடாது ஜி. அப்புறம் புரியல. அப்புறம் அந்த பேப்பர் எதுக்கு எழுதுறாங்க ஜி? அது எழுதுவாங்க பட்
a director is a creative guy, no? அது ஓகே. அது அவங்க திடீர்னு காலையில ஒரு லைன் பயங்கரமா ஒன்னு எழுதணும்னு தோணுச்சுனா நீங்க சாம்பார் சாதம் கேட்டிருக்கீங்க. நீங்க சாம்பார் சாதம் வரும் அப்படின்னு உட்கார்ந்து சாம்பார் சாதம் கூட ஒரு சிக்கன் ஃப்ரை வந்துச்சுனா உங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் கேக்குறேன். அப்படியே தயிர் சாதத்தை கொடுத்துட்டா என்ன பண்ணுவீங்க? அதுவும் சாப்பிடுங்க. அப்படி பண்ண முடியாது. சாம்பார் சாதம், சிக்கன் ஃப்ரை, நான் தயிர் சாப்பிட சாதம் முடியாது கூட சொல்லல. அதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுத்து பேன்றேன் நான். எதுக்கு? எனக்கு புரிய இப்ப நான் சாம்பார் ஆர்டர் பண்ணிருக்கேன், தயிர் வந்திருக்குன்னா தயிர் சாப்பிடுறதுக்கு நான் ஒரு டைம் எடுத்து ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்ல என் மைண்ட். யாருமே ஒத்துக்க மாட்டாங்க. இது கரெக்ட்டா தப்பு. அடுத்த क्वेश्चन போலாம். இல்ல இது சொல்லுங்க. என்ன நான் சொல்றது கரெக்ட்டா தப்பு. நீங்க எப்பவுமே தப்பு தான். I am saying a director should always have the creative freedom. ഞാൻ ചിലപ്പം எந்த நேரத்துலயுமே அவங்க வந்து எந்த சேஞ்சுமே பண்றதுக்கு அவங்களுக்கு அந்த ஃப்ரீடம் இருக்கணும். அப்பதான் வந்து பயங்கரமான ஒரு எலிமெண்ட் பழம் கூட கொடுத்தா போதும். அப்ப வாங்கி வர அந்த இந்த process வேற மாதிரி இருக்கும். இப்போ உங்களுக்கு அந்த ஸ்பான்டேனிட்டி வந்து ஒரு 90 out of 100 100 out of 100 கூட இருக்கலாம். எல்லாருமே இப்போ உங்களை மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் பெஞ்ச் ஸ்டூடெண்டா இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. நான் ஒரு லாஸ்ட் பெஞ்ச். ஏன் மண்டைக்கு ஏறது கொஞ்சம் டைம் ஆகும். நான் லாஸ்ட் பெஞ்ச் தான், ஃபர்ஸ்ட் பெஞ்ச் படி நடிக்கிறது தான். ஒரு மாதிரி பாத்தீங்கல்ல, ஒரு மாதிரி மேக்கப் ஹேர் எல்லாம் பண்ணி ரெடி ஆயிடுவேன். அட்லீஸ்ட் அந்த திறமை உங்களுக்கு இருக்குல்ல. நாங்க அப்படிலாம் இல்ல, நான் கொஞ்சம் ராவா இருக்கிறோம்ல. அதனால எங்களுக்கு லாஸ்ட் பெஞ்ச் தெரியாம இருந்தா போதும். அப்ப ஹாயா பாயா? அவருக்கு பை, எனக்கு ஹாய். லைட்டா பை, கொஞ்சம் டைம் எடுத்து ஹாய். உங்களுக்கு ஹாய் தானே? இருங்க உங்களுக்கு அடுத்த படத்துல நான் வேற ஒரு ஆள் செட் பண்ணி நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन என்ன பண்ண சொல்லுங்க. லேட் நைட் ஷூட் பை ஹாய். ஏன் கேளுங்க. ஆனா என்ன லேட் நைட் நம்ம ஷூட்டே பண்ணலையா? என்ன கரெக்ட்டா 6 மணிக்கு அனுப்பிச்சிட்டீங்களா வீட்டுக்கு? சொல்லுங்க. அனுப்பல. ஆனா எப்ப பார்த்தாலும் நீங்க வந்து எனக்கு நான் தூங்கல, எனக்கு வந்து தூக்கம் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தானே இருந்தீங்க. சொன்னதுக்கு அப்புறம் ஷூட் தானே பண்ணீங்க, விட்டீங்களா? அது நானும் தான் பண்ணுவேன். அப்புறம் ஆனா பிடிக்காது தானே. ஆனா பண்ணிருவாங்க. ஹாயா பாயா பிடிக்குமா இல்லையான்னு தான் கேக்குறாங்க. செஞ்சுதான் ஆகணும். கேக்கல. எனக்கு பிடிக்கும், என் பாடிக்கு பிடிக்க மாட்டேங்குது. அது ஒரு மாதிரி கரெக்டா இருக்கு. நீங்க இப்படி தான செட்லியோ ரெண்டு பேரும்? இல்ல ரொம்ப செம்ம ஜாலியா இருப்போம். உங்களோட காம்பினேஷன் இங்கே நல்லா இருக்கு. ஐ வாண்ட் டு see how reading YouTube Instagram comments. பாயா நான் படிக்கவே மாட்டேன். ஆமா, அது படிச்சா அதுல இருந்து அப்படியே கேரி ஆகி அது ஒரு இதுல போயிட்டே இருக்கும். அப்ப பை. ஓகே. வாய்ஸ் நோட் லாங்கர் than a minute. யாராவது 5 மினிட் வாய்ஸ் நோட் ஒன்லி வாய்ஸ் நோட். ஓகே கூட எனக்கு வாய்ஸ் நோட். எனக்கு அந்த ஃபோன் ரொம்ப நேரம் பார்த்தா அது ஒரு மாதிரி தலை இரிட்டேட் ஆகும். அது சோ ஓகே கூட ஓகே வாய்ஸ் நோட் சொன்னல கொஞ்சம் பழைய ஆள் தான். யாராவது பெருசா ஓல்ட் சோல் இன் ஸ்மால் பாடி பெருசா யாராவது அனுப்பிச்சாங்க அப்படின்னா இது அப்படியே கொஞ்சம் பேசி அனுப்புங்களேன் அப்படின்றேன். அது படிச்சுட்டுலாம் இருக்க முடியாது நம்மளால. அது பேனிக் ஆயிருவேன். நம்ம ஏதாவது டெக்ஸ்ட் அனுப்பிச்சாலும் ஒரு வாய்ஸ் நோட் தான் அனுப்புவாரு. ஆமா ஈஸி இல்ல. இப்போ எனக்கு என்னன்னா ஐயோ இப்போ டெக்ஸ்ட் அனுப்பிச்சேனே இப்போ வாய்ஸ் நோட் வருமே. ஓகே 1 மினிட்க்கு ஒரு வாய்ஸ் நோட் வருது. அப்படியே நான் ஒருமே கொஞ்சம் ஆசையா எடுத்து வைப்பீங்க அப்படிலாம் நினைச்சேன். இரிட்டேட் ஆகுமா? இவங்க வாய்ஸ் நோட் தான் அனுப்புவாங்க. எல்லாருக்கும் மேக்ஸிமம் வாய்ஸ் நோட். கிவிங் ஸ்பாயிலர்ஸ் டு a friend. ஒரு மூவி வர போகுது. ஸ்பாயிலர்ஸ் நீங்க அது நான் பண்ண மாட்டேன். யாராவது பண்ணாங்கன்னா சப்புன்னு வச்சிருவேன். இப்போ நான் உங்க ஃப்ரெண்ட். நீ ஹாயோட கிளைமாக்ஸ் என்ன சொல்லுப்பா. அப்ப சப்புன்னு ஆகஸ்ட் 14th. ஆனா ஆகஸ்ட் 14th எல்லாரும் தியேட்டர்ல. தமிழ்ல நீங்க சொல்லுங்க. ஆகஸ்ட் 14th ஆகஸ்ட் 14ஆம் தேதி திரையரங்கிற்கு வந்து ஹாய் படத்தை பார்த்து காப்பாத்தவும். ஹாரர் மூவிஸ். ஹாய் ஆர் பை? at one point it was a big high. ஏன்னா நான் ஹாரர் படம் மட்டும் தான் பார்ப்பேன். ஓகே. இப்போ நோ. இப்போ என்ன மாதிரி படங்கள் பாக்குறீங்க? இப்போ எல்லாமே பார்ப்பேன். அதுதான் ஹாரர் ஐ வாட்ச் இட். அவங்க என்ன பாவம் பண்ணாங்க? அப்படி இல்ல, ஹாரர் பார்த்தா எனக்கு ஒரு மாதிரி நான் தூங்க முடியாது. இந்த மாதிரியா? லைட்டா பயம். லைட்டா பயம். Saying I am on the way while still I am home. இப்போ யாராவது கூப்பிட்டு எங்க இருக்க? அப்போ you will write oh I am on the way but actually நீங்க வீட்ல தான் இருக்கீங்க. Purnima is looking at me. Hi or bye சொல்லும்போது hi guilty is charged. You அவங்கட்ட 12:45 வந்துரும் சொன்னேன். 12:45ல வந்துட்டேன். actually he's a old soul. சொல்றேனே ரொம்ப பஞ்சுவலா. அடுத்தது பஞ்சுவல்னா நானும் பஞ்சுவல் தான். ஆனா ஷூட்க்கு மட்டும் தான் பஞ்சுவல். அடுத்த क्वेश्चन keeping. இது என்ன சும்மா பண்றோமாங்களா? இல்ல நான் சொல்றது அடுத்த क्वेश्चन. ஓகே எடிட்டர் நீங்க தான எடிட்டர். நயன்தாரே மறக்கல. எடிட்டர். அடுத்த क्वेश्चन keeping 100 messages forever. 100 messages. 100
unread unread வாசிக்காமலே அப்படியே மெசேஜ் அப்படியே கிடக்கும் ஹாய் வருஷங்க. அது 100ம் ஹாய் தான், 100ம் ஹாய் தான். சில மெசேஜ்லாம் டெலிட்டே ஆகாம அது பத்திரமா வச்சுக்கணும், ஆமா அதுவும் ஹாய். ஓகே 100ம் ஹாய். டாக்கிங் டு யோர் செல்ஃப் ஹாய் ஓ பை பை பயமா இருக்கும். ஒரு மாதிரி நம்ம பிரச்சனை எல்லாம் என்ன நம்மளே நினைச்சா அங்கேயே ஒரு மாதிரி தான். எப்ப வேற யார்கிட்டயாவது பேசலாம்டா, கண்ணாடி பார்த்து ஜாலியா இருக்கும். கண்ணாடி பார்த்து. அப்பதான் நீங்க நிறைய சார்ட் அவுட் பண்ண முடியும். Like you can sort out your issues when you talk to yourself. இல்ல கண்ணாடி பார்க்காமலும் இப்ப சார்ட் அவுட். கண்ணாடி யாருமே கண்ணாடி பார்த்தலாம் எப்படி இருக்கீங்க அந்த மாதிரி பேச மாட்டாங்க. அவங்க அதான் கேட்டாங்க டாக்கிங் டு யுவர். அந்த மாதிரி இல்ல, அவ்வளோ ஓவர் இல்ல. I mean like talking அங்க ஓவர் ஆக்கல, like maybe in your thoughts, right? Yeah. That's what you meant, Yeah. no? Meditation kind of, you know, talking to yourself. அதுவா அது சைலண்டா போய் உட்கார்ந்துருவேன் அப்படியே. But you should stay connected to yourself. Basically that's what I meant. So hi dana. Okay. Crying during emotional movies. ஹாய். Hi. ரீசெண்டா இப்பதான் வாழ 2 பார்த்தேன். ஆனா ஐயோ நமக்கு நாம் தன்னை அல்ல கூட பிறந்தவன் அல்ல. எக்ஸ்ட்ரானரியா இருந்துச்சு. அது நான் ரெடி ஆகல. அதுவும் அதே மாதிரி தான். கடைசியில் எப்போ ஒரு படம் பார்த்து ரொம்ப தேம்பி அழுதான்னு ஞாபகம் இல்லை. அது ஒரு 20-25 மினிட்ஸ் மாதிரி போயிட்டே இருந்துச்சு. எண்டு கிரெடிட்ஸ்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. அதுக்கப்புறமும் ஸ்னூசிங் அலாம் அடிக்கும்போது நீங்க ஸ்னூஸ் பண்றது. ஹாய் பை அப்பவே ஒரு அலாரம் வச்சு அப்படியே இருந்துச்சு. நான் எப்பவுமே 3 வைப்பேன். லாஸ்ட் क्वेश्चन. ட்ரைங் வியர்ட் ஃபுட் காம்பினேஷன்ஸ். பை. சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க. வியர்ட்னா how weird? Like not இது காக்ரோச் அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லல. இல்ல இப்போ என் ஃப்ரெண்ட் ஹல்வா அண்ட் மத்திக்கறி அந்த மாதிரி அது வியர்ட் இல்ல. How did you even come up with this? அது பழைய சொல்ல எக்ஸாம்பிள் மலையாளத்துல. அது வேண்டாம். ஓகே அடுத்த क्वेश्चन. കഴിഞ്ഞു മാം കഴിഞ്ഞോ? ഇനി വേണം. ഇനി ആക്ച്വലി ഉണ്ട് വേണം ഇഷ്ടപ്പെട്ട മാം ബിസി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിടാന്ന് മാം എന്തൊക്കെ പറയാനും നയൻതാരല്ലേ എന്റെ ദൈവമേ അത് മറക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്റെ മനസ്സിൽ നയൻതാരല്ലേ ഇരിക്കുന്ന. ഡെസേർട്ട് ബിഫോർ ഫുഡ്. ഹായ് ബൈ. എന്താ മാം I don't like sweets. You don't like sweets? You don't like sweets. I'm taking notes. Getting emotionally attached to the characters you play in a movie. Bye. No. Bye. Take something from the film set as a memory of a movie. You mean take maybe a sari or a bangle that you wore. sorry நான் ஒண்ணே பண்ணேன். கொஞ்சம் வியர்டா இருந்துச்சு. ஞாபகம் ரவுடி பிக்சர்ஸ் தானே? இல்ல ரவுடி இல்ல நான் ஃபர்ஸ்ட் பீஸான்னு ஒரு படம் பண்ணேன். அதுல ஒரு சின்ன ரோல் ஓப்பனிங் ஒன்று வந்திருப்பேன். அதுல ஒரு பேய் பொம்மை மாதிரி ஒரு பொம்மை இப்படி ஒன்று வரும். அந்த ட்ரெய்லர்ல கூட ஒரு இப்போ கூட போட்டேன். ஓகே நான் எனக்கு ஞாபகமா இருக்கட்டும் அந்த பொம்மை கொடுக்குன்னு சொல்லி அந்த பொம்மையை மட்டும் திறந்து வச்சுட்டேன். அப்புறம் ஒரு நாள் நைட்டு அது சார்ஜ் போட்டு ஏதோ இதாச்சுன்னு தெரியல. நைட்டு சடனாக ஏதோ சவுண்ட் மட்டும். இப்போ அது பாய். அதோட அது பாய் தான். Bye. You never take anything. No, never. Pretending to understand something when you don't. Hi. Pretending to understand. எனக்கு எல்லாமே புரிஞ்சது ஆனா அவங்களே புரியல. ரிவைண்ட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா தெரியுமே. நானே சொன்னேனே நிறைய ஜோக் எனக்கு புரியல, ஃபார்மாலிட்டிக்கு தான் சிரிக்கிறேன். இவமே உங்களை ஹர்ட் பண்ண கூடாதுல்ல. ஆமா நான் நொந்துடுவேன். Making plans and cancelling last minute. Hi. Bye. My team is like நீங்க ரெண்டு பேரும் எப்படி சேர்ந்து ஆக்ட் பண்ணீங்க? அதுதான் இந்த படமே. கான்ட்ராடிக்டிங் மேம் நீங்க. ஆமா நான் நினைச்சேன் நீங்க ஷூட் எல்லாம் பண்ணி ஒரே மாதிரி ஆயிடுவீங்க. ஆக்சுவலி இந்த படமே அதுதான். இவ்வளோ கான்ட்ராடிக்டரி வந்து இப்படி சேர்ந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறது தான். Believing in conspiracy theories like aliens இருக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் believe பண்றீங்களா? இருந்தா நல்லா இருக்கும்லாம் தோணி இருக்கு. ஆமால. Hi. Even I want to see an alien. I think I am an alien. அதுல கொஞ்சம் இருக்கு. Like you will feel like பின்னாடி சிப்பிக்கு பதாச்சு. நான் ஒரு ஆன்லைன் டெஸ்ட் எடுத்து அதுல நான் ஏலியன் 85% ஏலியன். அப்பவே ഞാൻ പറഞ്ഞു ശ്രീനി പോച്ച് എല്ലാം அது എന്തായാലും ഒന്ന് അയച്ചു. I think you will be mostly like alien. No, you are a human. You are a cute human. If you see an alien, what will you do?
ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை தெரியாமல் நீங்கள் இப்படிலாம் பண்ணீங்களா? நான் அதான் கேட்டேன். ஐயோ, he's now looking at me like an alien. What if I'm an alien, Kavin? Imagine me being an alien. நான் இப்போ வந்திருக்கேன் உங்களை எல்லாம் பார்க்கறதுக்கு. ஹாய் சக்ஸஸ் ஆவட்டஸ். அந்த பவர் கொடுக்குறேன். அது 500 crores வேணுமா 1000 வேணுமா? போட்ட காசு வந்து கொஞ்சம் ஏலியன் கிட்ட சொல்லுங்க சம்பளம் வரும். 550 crores. ஓகே, எவ்வளவு? 550 crores. ஓகே ஓகே, போதும். ஏலியன் தானே, அதால பண்ண முடிஞ்சது. ஓகே, ഓക്കെ, അപ്പൊ എല്ലാവരും August 14th നമ്മൾ ഈ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പോയി കാണാം. ഹായ് ബൈ സെഗ്മെന്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഗൈസ്? സൂപ്പർ ആയിരുന്നു. ഹായ് എന്നാണ് സിനിമയുടെ പേര്. ഹായ് വിത്ത് എ സ്മൈൽ ഇമോജി അല്ലേ, അതാണ് സിനിമയുടെ പേര്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പോയി കാണാം. ഇനി ഫൈനൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇത് പെർളി മാണി ഷോയിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരോടും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. I'll start with Nayan ma'am. അല്ലെങ്കിൽ I'll start with you. Please. കോപ്പി അടിക്കരുതാ. ഇല്ല ടൈം എടുത്തുക്കോ. If you can travel back in time, like മലയാളീസ് പെട്ടെന്ന് മാമിനെ ഓർക്കുന്ന ഡയാന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേരുണ്ട്, like, and now you are Nayanthara. So if you can travel back in time, go back to your 15-year-old self, ഒരു 10th standard ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന, what would you tell her if you can just meet her today as this Nayanthara? She doesn't know who you are. I'll tell her you got this. You got this? Yes. ஏன்னா 10th ஸ்டாண்டர்ட் நீங்கள் கரெக்டாக 15 years 10th ஸ்டாண்டர்ட் அந்த மாதிரி சொல்கிறீங்களா, அப்போ வந்து ரொம்ப சுத்தமாக கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்காது, ஒரு மாதிரி அப்படியே இருப்பேன். பிகாஸ் ஐ won't know, shall I say it in Malayalam? Yeah. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അച്ഛൻ എയർഫോഴ്സിൽ ഇരുന്നതുകൊണ്ട് we kept traveling. അപ്പം ഞാൻ മോസ്റ്റ്ലി ഡൽഹി ആൻഡ് ഗുജറാത്തിലാണ് എൻ്റെ സ്കൂളിങ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും ഹിന്ദി പിള്ളേരും അങ്ങനത്തെ കുറേ മിക്സ്ഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കുട്ടികളാണ്. സോ വി നെവർ ഹാഡ് എ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ഇവർ ഇവിടുന്നാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇഷ്യൂവേ ഉണ്ടാവില്ല. ഭയങ്കര മിക്സ്ഡ്, നമ്മൾ ഭയങ്കര സൂപ്പറായിട്ട് എല്ലാവരും കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്കൂളാണ്. ഇൻക്ലൂസീവ്, യെസ്. പക്ഷേ ഞാൻ നാട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ് സ്കൂളിൽ പോകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേനും എല്ലാവരും ദുബായ് റിട്ടേൺസ് ആണ്, അബുദാബി റിട്ടേൺ ആണ്, ഇവിടുന്ന്. അപ്പോൾ അവരുടെ the way they have been brought up in life itself is so different from us. കാരണം ഞങ്ങളുടെ എയർഫോഴ്സിൻ്റെ way of living and bringing up kids is completely different, and the kind of schools that we studied in are completely different from theirs. So I felt very left out. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമായിരുന്നു. എന്താ ഭയങ്കര ഇവരെല്ലാവരും ഒരു ഗ്രൂപ്പ്, നമ്മൾ മാത്രം തനിച്ച്, അങ്ങനെ ഒരു ഐ മീൻ നോട്ട് ലൈക്ക് ഒത്തിരി തനിച്ചെന്നല്ല, പക്ഷെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു, ലെഫ്റ്റ് ഔട്ട് ഫീൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്കിങ്ങനെ തോന്നും, എന്താ ഭയങ്കര തെറ്റായിപ്പോയി ഇവിടെ വന്നത്, അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു, ഡൽഹിയിലെയോ ഇല്ല ഗുജറാത്തിലൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ it would have been nice. And I studied in Kendriya Vidyalaya, so I love my Kendriya Vidyalaya school. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സും അവിടുത്തെ വാംത്തും അവിടുത്തെ സ്റ്റുഡൻസും അതൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞാൻ മിസ് ചെയ്ത ഒരു സമയമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഭയങ്കര അണ്ടർ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അന്നേരം എനിക്ക് ഒരുമാതിരി that was one of my most lowest phase where I was figuring out what to do. And I felt I was not good at anything. I was good at studies but not like great, you know. I was good. I think I'll just go back to that time and I'll say I got this. ഐ തിങ്ക് ഇന്നത്തെ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ഞാൻ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും, ഈവൻ ദോ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമെങ്കിലും ചെറിയ മെസ്സേജിലൂടെയൊക്കെ വി കീപ്പ് ഇൻ ടച്ച്, പക്ഷേ ഞാൻ രാവിലെ തൊട്ട് ഭയങ്കര നെർവസ് ആയിരുന്നു. എനിക്കിങ്ങനെ ശ്രീനി എനിക്ക്, പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നിരുന്നപ്പം അഗൈൻ യു പ്രൂവ്ഡ് വാട്ട് ഐ ബിലീവ്ഡ് ഇസ് റൈറ്റ്. യു മേക്ക് പീപ്പിൾ സോ കംഫർട്ടബിൾ. ഇപ്പോൾ കവിനാണെങ്കിലും ഞാനാണെങ്കിലും നമ്മൾ 3 പേര് ഇരിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും 3 friends ഇരുന്ന് മിണ്ടുന്ന ആ ഒരു കംഫർട്ട് യു ഗേവ് us. Thank you so much ma'am for being such a sport, and I enjoyed this every bit of this. Thank you. Kavin, same question to you. அந்த क्वेश्चन என்னன்னு கூறுங்க. Same question. What would you tell the little Kavin, the teenage Kavin? பயப்படாதடா தம்பி பார்த்துக்கலாம் அந்த மாதிரி தான் சொல்லியிருப்பேன். ஏன்னா அது அந்த டைமில் நான் ஆக்சுவலாக டிகிரி முடிக்கல. அது ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் எனக்கே இதானும்போது எனக்கு என்ன எடுத்த கோர்ஸ்க்கும் பார்க்க போகிற வேலைக்கும் சம்மந்தம் இல்லைன்றது தெரிஞ்சிருச்சு. சரி, இதை படித்து என்ன பிரயோஜனம் அப்படிங்கிற மாதிரியும் ஒன்று ஆயிடுச்சு. ஸோ நான் ஓகே இதை விட்டுட்டு
இதுக்கு என்ன தேவையோ அதுக்கேற்ற ரூட்டில் போகலாம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணிட்டேன். நான் கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ட்டாக தான் இருந்தேன். ஆனால் அது நம்மகிட்ட இருக்கிற கான்ஃபிடன்ஸ் மற்ற யாருக்குமே தெரியாதுல்ல. எல்லாரும் பயங்கரமாக அப்போ தான் பயமுறுத்துவாங்க. நீ என்ன தைரியத்தில் இப்படி இருக்கிற, என்ன பண்ண போகிற அப்படிங்கும்போது அப்போது ரொம்ப பயமுறுத்தும் போது ஒரு பயம் ஒன்று. அது என்னதான் இருந்தாலும் இப்போ மேம் சொன்ன மாதிரி, ஐ மீன் 9G சொன்ன மாதிரி, கொஞ்சம் நடித்தாலும் தனியாக இருக்கும்போது ஒரு சில நம்மளுக்கு இன்செக்யூரிட்டிஸ் இருக்கும், பயம் இருக்கும், அதெல்லாம் இருக்கும். ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமுக்கு அப்புறம் ஏதாவது சின்னதாக அச்சீவ் பண்ணோன்னா தான் சரி ஓகேடா அப்படின்னு லைட்டாக ரிலீவ் பண்ணுற மாதிரி. ஸோ அப்போ அந்த பயம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக தான் இருந்திருக்கும். மேபி அந்த பாயிண்ட்டை போய் சொன்னால் இன்னும் கான்ஃபிடென்ட்டாக இன்னும் கொஞ்சம் தைரியமாக ஆனால் இருந்திருப்போம். സൂപ്പർ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അപ്പം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഞാനിവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. ആൻഡ് ഐ എം സോ ഹാപ്പി ദാറ്റ് ഐ ഗോട്ട് ബോത്ത് ഓഫ് യു ടുഗെദർ. നിങ്ങളുടെ ഓഫ് ക്യാമറയിൽ നിങ്ങളുടെ കെമിസ്ട്രി അടിപൊളിയാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് സിനിമ കാണാൻ പോകുന്നത്. ബിക്കോസ് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ടോം ആൻഡ് ജെറി ഫീൽ എനിക്ക് കിട്ടി രണ്ടുപേരുടെയും. என்ன சொன்னீங்க, இது போதும் படம் பார்க்க மாட்டேன்னு சொன்னீங்க? ഇല്ല, ഇതാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് ஓகே മാതിരി இந்த மாதிரி படத்துல இருக்கும் ഇതുപോലെയൊക്കെ ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യും. സോ August 14th നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ തന്നെ ഈ സിനിമ പോയി കാണണം. ബിക്കോസ് നയൻ മാമിന് നമ്മൾ ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന എഫക്റ്റ് വേറെ എവിടെയും കിട്ടില്ല. ബിക്കോസ് ഐ എം ഷുവർ this movie is gonna take you to another world and bring you back. It'll put a smile on everyone's face. It'll put a smile. അതുകൊണ്ടാണ് ഹായ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സ്മൈൽ ഇമോജി. ആൻഡ് one last word to our audience. മലയാളത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞേക്കാം മലയാളി ഓഡിയൻസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ദയവ് ചെയ്ത് ഹായ് മൂവി ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്ത ഈ സിനിമ ദയവ് ചെയ്ത് കാണണം. പിന്നെ എന്നെ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. എന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യണം. എന്നെ എന്തായാലും താങ്ക് യു സോ മച്ച്. എല്ലാവരും ഈ സിനിമ പോയി കാണാം. അപ്പം താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Thank you. Oh, that was fast. Are you okay? நான் எப்பவுமே ஓகே தான். Hamper. അയ്യോ ഞാനൊരു ഡിസൈഡ് പണില്ലല്ലേ. ഹാമ്പർ. സോ ഗൈസ്, അപ്പൊ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഞാനിവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുമ്പം എനിക്ക് ഇവരെ വെറും കൈയോട് വിടാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് ഇവര് രണ്ടുപേരെയും നമ്മൾ ആദരിക്കണം. അതിനൊരു ചെറിയ സാധനമുണ്ട്. ഒരു മിനിറ്റ്. So this one is for Kavin. I hope you like it. Kavin രണ്ട് twins ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ How to be a good dad എന്നൊരു ബുക്ക് ഉണ്ട്. அப்படியா? Journal book ആണ്. And we also kept a mundu for you. And this one is for Nayan ma'am. Thank you so much. உங்களுக்காக ஒரு saree வச்சிருக்கேன் ma'am. உங்களுக்கு checks பிடிக்கும்ல, எனக்கு தெரியும். Check saree. So pretty. And there's a picture of you. A family photo. Thank One you. of my favorites of yours. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഓണമൊക്കെ വരുവാണ്. കസവ് സാരിയും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് വൺ മോർ തിങ്, ഞങ്ങളുടെ മൈജി ആണ് ഞങ്ങളുടെ സ്പോൺസേഴ്സ്. Thank you. മൈജി ബഗാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. പിന്നെ മാമിന് അറേബ്യൻ ഗോൾഡ് ആണ്. ഞങ്ങൾ ഗോൾഡ് എങ്ങനെ തരാണ്ടിരിക്കുന്നവർ ചോദിച്ച് ഞാൻ പറയും നിർബന്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുത്തേക്കാം എന്ന് പറയും. അവൻ്റെ കേട്ടാ തുറന്നു നോക്കി, ചെറിയ മാലയാ, ബോക്സ് മാത്രം വലുതാ. അല്ലേ മാം? ഓക്കെ അല്ലേ മാം? ഇത്രേ ഉള്ളൂ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അപ്പം എന്തായാലും താങ്ക് യു ഫോർ മേക്കിംഗ് us laugh so much. താങ്ക് യു. ചിരിച്ചാ കുറെ ചിരിച്ചാ? താങ്ക് യു. ഞാൻ ഭയങ്കര നെർവസ് ആയിരുന്നു കവിൻ, സത്യമായിട്ടും ഇത്രയും നെർവസ് ആയിട്ട് ഒരു എപ്പിസോഡ് ചെയ്യണം ആദ്യമായിട്ട്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇതായിരുന്നു എന്റെ സിനിമ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അപ്പൊ ഹാപ്പി ഓണം ഇൻ അഡ്വാൻസ്. അപ്പൊ ഹാപ്പി ഓണം. ഹായിൽ കാണാം. ഓക്കെ, ശരി.
is powered by MyG Future. Experience the next. In association with Arabian Gold and Diamonds. Powered by Nanma Properties. Love yourself the way you are. Love the world the way it is. Just go ahead and do your thing. Just believe, just believe. Ba 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 Polki Maaney show. Believe in yourself. Do it. Love yourself the way you are. Love the world the way it is. Pearle Maaney show.